So reason why got delayed. Still the meeting is going and I switch to mobile. So where are we? Docker. Just a second. Fine. Anusha, can you go on mute if you don't mind? ಸರಿ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಮಾಡಿ 2,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ Ramya, can you mute Anusha? Okay, thank you. So where we are with the Docker? The important concept what? Docker file, correct or not? So what is a Docker file? The Docker file, as a definition wise, it is a text document that contains what? A series of what? Instructions and arguments. These instructions are used to what? Create a Docker image automatically. So it's essential a script of successive what? Successive commands. Okay. Docker will run to assemble what? A image, right? Automating the image creation process. But remember what I told you yesterday, image will have layers, right? We have to make sure that as less as layers we can. More layers is increased, the more complex the image will be. Is it clear? So try to make as less as layers as possible. Okay. So the Docker file means what exactly the Docker file will have. The anatomy of Docker file means the content wise what we have exactly. So the Docker typically consists of the following components. What are they? First one is what? Base image declaration, metadata and labeling information, environment setup, the file and the directory operations, and dependency installation. Okay. Application code copying, execution what of command specification. So if you look at this, the base image declaration, the first at the bottom of the image, on top of that, what do you have? Metadata and labeling information. On top of that, what? Environment setup. And then what? The files and the directory structure and the operations. And the dependency means if there are multiple components within the image, okay, the dependency of each other, okay, we'll have it. And then what? Application, code copying, and finally execution of what? The top of the layer, execution of the command specification. So this is how the structure will be. So if you, okay, let's start with what? The first one, what? From. So I have prepared, some notes on that as well. Okay. Let's go with this one by one. The same thing, na? Base, first one is what? Base image declaration. So what is this base image declaration is if you observe, so we have to give the instructions. What instructions we have to give? The from is the keyword we have to give. Followed by what? Image. Followed by what? Optional what? Tag. So this is required. So expect, I'll just make it small. కనిపిస్తుందా మీకు?
required, it is required, and what expect what from scratch. The purpose of this one ఏంటి అంటే it selects the starting file system and runtime. It selects what the starting the file system and what runtime. Example ఎలా ఇస్తావు, node followed by colon what 18 alpine or python అని ఇస్తావు. ఏంటిది 3.11 అని ఇస్తావు, లేదు ఉబంటు అని ఇస్తావు. ఓకే, ఇమేజ్ పేరు. దాని తర్వాత ట్యాగ్ ఏమి ఇస్తావు 20.4, ఆర్ ఇవన్నీ కాదు అనుకుంటే స్క్రాచ్ అని ఇస్తావు. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ డిక్లేరింగ్ ఏ ఫ్రమ్ వేరియబుల్, ఓకే, ఫాలోడ్ బై వాట్ ద ఇమేజ్ నేమ్ కోలన్ వాట్ ట్యాగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, కంపల్సరీ ఉండాలి మీకు దేంట్లో ఇమేజ్ ఫైల్లో. అండ్ దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. నోడ్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇమేజ్ నేమ్, పైథన్ అనేది ఇమేజ్ నేమ్, ఉబంటు అనేది ఇమేజ్ నేమ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇవేమి ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తారు, స్క్రాచ్ అని ఇస్తారు. సో బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి అంటే ప్రిఫర్ మినిమల్. ఏంటి, వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఫ్రమ్, ప్రిఫర్ ఆల్వేస్ వాట్ మినిమల్. అండ్ వాట్ సపోర్టెడ్ ఇమేజ్ ఏంటి, alpine or slim. For smaller images better be aware of what. సో లైనెక్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఇన్స్టలేషన్ చేసేటప్పుడు, లైనెక్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఈ జీలిబ్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, చాలా చాలా డిపెండెన్సీస్ చాలా చోట్ల. ఓకేనా, జీలిబ్ కానీ ఎంయూఎస్ఎల్ కానీ, ఓకేనా, ఇవన్నీ అడుగుతామన్నమాట. సమ్ బైండరీస్ ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ జీలిబ్. ఎప్పుడైతే మనం బేస్ ఓఎస్ ఏదైతే లైనెక్స్ కర్నల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నామో, డిక్లేర్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ ఆస్క్ ఫర్ వాట్ జీలిబ్ కావాలని అడుగుతుంది అనమాట. సో పిన్ అ ట్యాగ్, ఎగ్జాంపుల్ నోడ్ అనేది ఏంటి ఇమేజ్ నేమ్ కోలన్ వాట్ 18.19.0 స్లమ్, అంటే ప్రిసైజ్గా ఇవ్వండి అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకేనా, టు అవాయిడ్ సర్ప్రైజ్ చేంజెస్. లేటెస్ట్ అని ఒక ఇచ్చామనుకో, గుర్తుందా మనకి నిన్న పుల్ చేస్తున్నప్పుడు మనం హెచ్టిటిపిడి అని ఇచ్చాం, కోలన్ ఏమని ఇచ్చామా, ఉబంటు అని ఇచ్చాం, కోలన్ ఏమని ఇచ్చామా. ఏమి ఇవ్వకపోతే కోలన్ ఏం తీసుకుంటుంది, లేటెస్ట్ అని తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు వాడు అంటే లేటెస్ట్ అనేది రిస్కీ, డోంట్ లీవ్ ఇట్. నువ్వు ఖచ్చితంగా ఇమేజ్ స్పెసిఫై చేసినప్పుడు ప్రిసైజ్ గా కోలన్ ఇచ్చి నువ్వు అది ఏ వర్షన్ డాట్ అనేది. అందుకే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాడు 3.11 స్లిమ్, ఓకే, ఉబంటుకి 22.4, ఓకేనా, నోడ్కి అయితే 18 ఆల్పైన్. ఇలా నువ్వు ఖచ్చితంగా ట్యాగ్ స్పెసిఫై చేయమని చెప్తున్నాడు ఎప్పుడు నువ్వు బేస్ స్పెసిఫై చేసేటప్పుడు. ఓకేనా, ఇవన్నీ ఏంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, లేటెస్ట్ ఈజ్ రిస్కీ ఇన్ వాట్ ప్రొడక్షన్. సో అట్లా లేటెస్ట్ అని పెట్టడమో లేకపోతే వదిలేయటమో చేయకూడదు అని చెప్తున్నాడు వాడు. ఓకేనా, యూజ్ అఫీషియల్ ఇమేజెస్ ఆర్ వెరిఫైడ్ వెండర్ ఇమేజెస్ వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్. మార్కెట్లో దొరుకుతుంది కానీ ప్రతిదీ డౌన్లోడ్ చేసుకోకు. ఓకే, ప్రతి ఇమేజ్ నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే నీకు ప్రాబ్లం. వెరిఫైడ్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి, లేదా వెరిఫైడ్ వెండర్స్ ఉంటారు, సర్టిఫైడ్ వెండర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకో. ఈ ఇమేజెస్ చాలా కంపెనీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. ఓకేనా, సో గో అండ్ డౌన్లోడ్ వాట్ సర్టిఫైడ్ వెండర్స్ కానీ, ఒక సర్టిఫైడ్ ఒక కంపెనీ నుంచి కానీ వెండర్ నుంచి కానీ నువ్వు పాసిబుల్ ఉంటే డౌన్లోడ్ చేసుకో. ఎట్లా పడితే అట్లా ఇప్పుడు నేను కూడా పెడతాను. ఓకేనా, ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఏదన్నా ఒక ఎనీ ఒక వైరస్ లాంటిది పెట్టేసి ఎవరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే వాడు అటాక్ చేయడానికి నేను పెడతాను. దీన్ని ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్స్ అంటారు బేసిక్గా, వాడు ఏమంటారు ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్స్ అంటారు. సో ఇట్లాంటివి నేను పెట్టినప్పుడు కూడా అట్లా నా డౌన్లోడ్ చేసినానికి వాడు ఎఫెక్ట్ అవుతాడు. అందుకనే ఎవడు పడితే వాడు ఏది పడితే అది నువ్వు కంటైనర్ ఇమేజెస్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోకు, వెరిఫైడ్ అండ్ సర్టిఫైడ్ వెండర్స్ నుంచే చేసుకోమనేది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అనమాట. ఓకేనా, క్లియర్ నౌ. వెరిఫై చేసుకోవడానికి ఏదైనా ఉందా సార్? అంటే రిజిస్టర్డ్ వెండర్స్ ఉంటారు కదా, నోటెడ్ Okay. వెండర్స్ ఉంటారు కదా మార్కెట్ లో. ఓకే, అంటే కంపెనీస్, నోటెడ్ కంపెనీస్ నుంచి చేసుకోమని చెప్తున్నారు. వెరిఫై చేసుకోవడానికి ఏముండదు. ఓకేనా, Okay, sir. Okay. ఈవెన్ వీ మైట్ గెట్ ఎ వల్నరబిలిటీ ఈవెన్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆల్సో, రైట్? సో Okay. ఎక్కడి నుంచి అని రావచ్చు ఇమేజ్ లో, బట్ మాక్సిమం వెరిఫై నుంచి అంటే రిజిస్టర్డ్ వెండర్స్ నుంచి తెచ్చుకోవడం బెటర్ రియల్ టైమ్ లో అయితే. ఓకే, ఫ్రమ్ యూజ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఫర్ వాట్ టైనీ సింగిల్ బైనరీ ఇమేజెస్ కోసం స్క్రాచ్ అనేది వాడమంటున్నాడు. ఓకే, ఇస్ క్లియర్? స్క్రాచ్ అనేది ఎప్పుడు వాడాలి, నీ బిల్డ్ ఎప్పుడైతే టైనీ స్మాల్ గా ఉంటే స్క్రాచ్ వాడుకోమంటున్నాడు. ఇది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇవన్నీ. ఓకేనా, ఇలానే వాడాలనే రూల్ ఏం లేదు. ఎస్, వెరిఫైడ్ వెండర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసిన టైమింగ్ దానికి ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే కనుక దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి కరెక్ట్ చేయడానికి ఏదైనా టూల్ లాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా సార్?
యా వనరబుల్ స్కాన్స్ ఉంటాయి. ఒక్క నిమిషం ఆగు, ఒక్క నిమిషమా. ఎస్. మా సార్ ఏదో పింగ్ చేశారు. హేమంత్, నీకు ఇప్పుడు నీకు చూపిస్తున్న వాటిలో నీకు ఐడియా ఉందా? నీకు సర్వీస్ వచ్చా ఇవన్నీ? ఐడియా అయితే ఉంది సార్, ఐడియా ఉంది. నెట్వర్క్ ఫైర్ వాల్ అంటే నేను పాస్ట్ లో చేశాను కొంచెం అంతే. ఒకసారి బ్రష్ అప్ నీ స్కిల్స్ బ్రష్ అప్ ఫాస్ట్ చేసి, నీకు ఎంత 11 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా? ఎస్ సార్. ఓకే. ఒకసారి నేను అడుగుతాను ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలని, 1-on-1 అడుగుతాను కాల్ అయిపోయిన తర్వాత. ఒకసారి నేను ఇమీడియట్ గా నీ ప్రొఫైల్ క్లిక్ చేయి, రిక్వైర్మెంట్ పెట్టేసాడు ఈయన. ఈజ్ అవర్ విపి, ఓకే, ఓకే వైస్ ప్రెసిడెంట్. సో ఇమీడియట్లీ నువ్వు నీ ప్రొఫైల్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే నేను హెచ్ఆర్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఫైన్ సార్. ఎవరో ఒక అమ్మాయి మెటర్నిటీ లీవ్ మీద వెళ్ళిపోతుందంట. సో దే వాంట్ Okay. రీప్లేస్మెంట్ ఇమీడియట్లీ. సో డూ దట్, ఓకే. షూర్. ఓకే సరే. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా మీకు ఇక్కడ. ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ ఎలా ఇవ్వాలి? ఇట్లా ఫ్రమ్ నోడ్ అనేది ఇమేజ్ 18 ఆల్పైన్ అనే ఒక ట్యాగ్ ఇస్తే బెటర్ అనమాట. ఇది దేని గురించి చేసామో ఈ ఇమేజ్ అనేది ఐడియాగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటిది? మెటా డేటా అండ్ వాట్? లేబులింగ్. సెకండ్ ఏంటి మనకి టాపిక్ లో ఏముంది ఇక్కడ? సెకండ్ లో టాపిక్ లో అర్థమైందా? బేస్ డిక్లరేషన్ ఎట్లా చేయాలి, ఎప్పుడు ట్యాగ్స్ వాడాలి, కీప్ ఇట్ షార్ట్, కీప్ ఇట్ సింపుల్, లేటెస్ట్ అని వాడద్దు, ప్రొడక్షన్ లో ఇబ్బంది అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? మెటా డేటా అండ్ వాట్? లేబులింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో మెటా డేటా అండ్ లేబులింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఎలా ఇవ్వాలి ఇన్స్ట్రక్షన్స్? ఈ లేబుల్ అనే కీవర్డ్ వాడాలి. ఓకే, వెన్ యూ యూజ్ దిస్ లేబుల్, అని వాడినప్పుడు కీ వాల్యూ అండ్ ఓల్డర్ మెయింటైనర్ ఈజ్ డెప్రికేటెడ్, ఇది డెప్రికేట్ అయిపోయి చెప్తున్నాడు. సో ఈ లేబుల్ అనే పర్పస్ దేని గురించి? ఇది సింటాక్స్ ఇలా ఇవ్వాలి. లేబుల్ కీ ఇచ్చి కీ వాల్యూ పేరు ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా? సో ఎందుకు ఈ పర్పస్ అంటే అటాచ్ మెటాడేటా అంటే ఏంటి? ఎవరు ఆథరు? బ్యానర్ సెల్స్ మీరు స్క్రిప్ట్స్ రాసేటప్పుడు ఒకప్పుడు మీరు కరెక్ట్ చూస్తే చాలా మటుకు ఎవరైతే స్క్రిప్టింగ్ లో ఉంటారో వాళ్ళు బ్యానర్స్ పెడతారు మెటాడేటా. అంటే ఏంటి? ఈ స్క్రిప్ట్ దేనికి, ఎవరు రాశారు స్క్రిప్ట్. షెల్ స్క్రిప్ట్ మనం చేసామా? షెబాంగ్ ఉందా? షెబాంగ్ పైన ఈ మెటాడేటా పెడతారు ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఏంటి? ఈ స్క్రిప్ట్ దేనికోసం రాశారు, ఎన్ని లైన్స్ ఉంది, ఈ స్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఏం ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, దేనికోసం వాడుకోవచ్చు, ఆథర్ ఎవరు, వర్షన్ ఏంటి, లైసెన్స్ ఏమైనా ఉందా, ఇది వాడుతున్నాం నువ్వేమైనా పే చేయాలా, లేకపోతే ఈ స్క్రిప్ట్ లో మేము థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ బిల్డింగ్ చేసాము దానికి అది వాడాల లైసెన్స్ కావాలి. ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం బ్యానర్లో పెడతారు. సేమ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ మెటాడేటా. దానే లేబులింగ్ అంటాం. అర్థమైందా? లేబులింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే ఓకే క్లియర్. సో పర్పస్ ఏంటి దీనికి? అటాచ్ మెటాడేటా అంటే నువ్వు ఇమేజ్ దేనికోసం క్రియేట్ చేస్తున్నారు, దాని ఆథర్ ఎవరు, ఏం వర్షన్, విసిఎస్ ఉందా, లైసెన్స్ ఉందా, ద టూల్స్ అండ్ రిజిస్టర్స్ క్యాన్ వాట్? రిజిస్ట్రీస్ క్యాన్ రీడ్, యూస్ఫుల్ ఫర్ వాట్? చెప్పాను కదా, ఆటోమేషన్, స్కానింగ్ అండ్ ఆడిట్ కి. ఓకేనా? ఈ ఇమేజ్ ఓకే, ఈ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో ఎవరైతే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారో, మనము ఒక ఇమేజ్ ని ఆ ఇమేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఒక కమాండ్ చెప్పారు. ఏంటి చెప్పండి? నిన్న డాకర్ కాదు, ఒక ఇమేజ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకునే ముందు నేను చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఇమేజ్ ని స్కాన్ చేయొచ్చు. ఏంటిది అది? ఇన్స్పెక్ట్. డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ విల్ గివ్ యూ వాట్? క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనమాట. అప్పుడు అది రీడ్ చేయాలన్నప్పుడు నీకు అంటే ఈ మెటాడేటా ఇన్ఫర్మేషన్ రీడ్ చేస్తుంది నీకు. ఓకే, ఇది ఎవరు ఆథరు, ఏముంది, ఏం వర్షన్ ఉంది అనమాట. ఇవన్నిటి కోసం మనకి ఉపయోగపడుతుంది. ఇస్ అ క్లియర్? సో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఈ లేబులింగ్ వాడటానికి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి అంటే, యూజ్ స్టాండర్డైజ్డ్ కీస్ లైక్ వాట్? ఇగో ఇలా org.opencontainers.image. ఓకే, OCI లేబుల్స్ వెన్ పాసిబుల్. ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ఇలా ఇచ్చా చూడండి. లేబుల్ org.opencontainer, ఓకే, image.title my app, org.opencontainer image. ఇది వర్షన్, org.opencontainer image. source ఇది అని ఇట్లా మీరు క్లియర్ గా లేబుల్ రాయి పెట్టమని చెప్తున్నాను అనమాట.
ఇది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. అర్థమైందా? లేబులింగ్ అంటే ఏంటి? మనం క్రియేట్ చేయబోయే ఇమేజ్ గురించి చెప్పడం. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్? ఇట్స్ క్లియర్లీ. సో కీప్ లేబుల్స్ వాట్? స్మాల్. దే కాంట్రిబ్యూట్ టు ఇమేజ్ మెటాడేటా బట్ నాట్ ద లేయర్ సైజ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ. ఓకేనా? మెటాడేటా ఎప్పుడు షార్ట్ గా పెట్టుకోవడానికి పడుతుంది, బట్ దీనివల్ల లేయర్ తగ్గుతుంది, లేయర్ పెరుగుతుందని అనుకోవద్దు. కీప్ ఆల్వేస్ వాట్? లేబుల్స్ షార్ట్. ఒక్క సెకండ్. In case they are missing out somewhere or they are not able to meet or there is some హెచ్ఆర్ ఇది. ఓకే, when to use? Always include the least basic labels for what? Production images. Who built it? చెప్పాను కదా, who built it. ఇప్పుడు నేను కోడ్ మా దాంట్లో స్క్రిప్ట్స్ రాసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆథర్ పేరు రాయాలి. ఇప్పుడు నేను రాసాను ఒక 5 స్క్రిప్ట్స్, ఆథర్ ఆది అని చెప్తాను అనమాట. ఎవరు? డిబిఏ టీమ్. మా మేనేజర్ పేరు కమల్. ఓకే, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఐకాన్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, క్లినిక్ సిఆర్ ప్రాజెక్ట్ లో ఇట్లా మొత్తం ఇస్తానమాట. ఈ స్క్రిప్ట్ లో నేను రాసానమాట, డిస్క్రిప్షన్ పెడతాను బ్యానర్ లో. ఈ స్క్రిప్ట్ ఎవరు వాడుకోవచ్చు? ఈజ్ ఇట్ జనరిక్ గా రాసిన స్క్రిప్టా లేకపోతే స్పెసిఫిక్ గా రాసిన స్క్రిప్టా? అర్థమైందా కదా మీకు? దేనికోసం పనిచేస్తాయి అని రాస్తాను అనమాట. సో దిస్ ఈస్ సిమిలర్ వే. వెన్ టు యూజ్, ఆల్వేస్ ఇంక్లూడ్ ది లీస్ట్ బేసిక్ లేబుల్స్ ఫర్ ప్రొడక్షన్. హూ బిల్ట్ ఇట్, వర్షన్, సోర్స్, పర్పస్, ఇవన్నీ పెట్టాలన్నమాట. అర్థమైందా లేబులింగ్ కి? ఇమేజ్ లేబులింగ్ గురించి మాట్లాడతాం. ఈ ఇమేజ్ దేనికోసం క్రియేట్ చేసాము, ఏ వర్షన్, దీంట్లో ఏముంది అనే పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం లేబులింగ్ అంటారు. దీన్ని మెటాడేటా అంటారు. ఈజ్ అ క్లియర్? ఓకే, దివి ఒక శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్. సరే, థర్డ్ వన్ ఏంటి? అర్థమైంది. ఫస్ట్ ఇమేజ్, దానిపైన లేబులింగ్. ఆ ఇమేజ్ దేనికోసం చేస్తున్నాం, ఎవరు చేస్తున్నారు, ఏమేమి ఉన్నాయి దీంట్లో అనేది మొత్తం చెప్పడం, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏంటి అనేది. దాని తర్వాత ఏంటి? ఎన్వైరన్మెంట్ సెటప్. సో వెన్ యూ సే ఎన్వైరన్మెంట్ సెటప్, ఎలా వాడతారు? కి ఈఎన్వి అనే ఒక వేరియబుల్ వాడతాం. ఓకేనా? దానికి కూడా ఏముంది? కీ వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఆర్గ్ వేరు, ఈఎన్వి వేరు. ఈఎన్వి ఈస్ పర్మనెంట్, ఇన్సైడ్ ద కంటైనర్ రీడ్ అవుతుంది. ఆర్గ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ రన్ బిల్డ్, ఇమేజ్ బిల్డ్ అయ్యేటప్పుడే ఆర్గ్ వాడతారు. ఇప్పుడు 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, అవునా? ఒకటి ఏంటి? ఈఎన్వి, ఎన్వైరన్మెంటల్ వేరియబుల్ సెట్ చేసుకోవడానికి. రెండోది ఏంటి? ఆర్గ్ అనేది కూడా ఒక వేరియబులే. ఓకేనా? బట్ ఆర్గ్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ ఆర్ ఆర్గ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఎట్ ఇమేజ్ బిల్డ్ అయ్యేటప్పుడు మటుకే వాడుతుంది. ఓకేనా? లెట్స్ సీ దిస్. సో పర్పస్ ఏంటి అంటే ఎట్లా వాడుతుంది ఇది? వాల్యూ ఏంటి? ఓకే, ఎలా వాడతారు ఇది? ఈఎన్వి అని ఇచ్చి, కీ ఇచ్చి వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఆర్గ్ ఇచ్చి, నేమ్ ఇచ్చి, డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఈఎన్వి సెట్స్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్ దట్ పర్సిస్ట్ ఇన్ ద ఇమేజ్ ఎట్ వాట్? పర్సిస్ట్ అంటే ఏంటి? పర్మనెంట్. పర్సిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? పర్మనెంట్. సో ఈఎన్వి సరిగ్గా వినండి, సెట్స్ ఎన్వైరన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ దట్ పర్సిస్ట్, దట్ విల్ బి పర్మనెంట్ ఇన్ ద image at runtime. But arg sets a build time variables only available during what? Docker build. ఓకేనా? నువ్వు ఏవైతే ఆర్గ్ తో సెట్ చేస్తావో ఆ వేరియబుల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది బిల్డ్ ఉన్నంతసేపు వరకే పనిచేస్తుంది. బిల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు కంటైనర్ లో క్లోజ్ చేసి రన్ టైం చేస్తావా, రన్ టైమ్ లో కావాల్సిన సెట్ చేసిన వేరియబుల్స్ అన్ని నువ్వు దేంతో సెట్ చేయాలి? ఈఎన్వి తో సెట్ చేయాలి. సో హౌ మెనీ వేరియబుల్స్ వీ హ్యావ్? 2 variables. One is environment variables, arg variables. Environment variables will be used at what? Runtime. Okay, but arg variables are used at only at what? Build phase. Is it clear? Key distinctions. రెండింటికి difference ఏంటి? arg is only available what? During build. It's not present in what? Final runtime environment unless you use it what? env. అంటే నువ్వు ఆర్గ్ లో వాడిని కూడా నాకు రన్ టైమ్ లో కావాలి అనుకుంటే నువ్వు అయ్యే వాల్యూ మళ్ళీ నువ్వు ఏం చేయాలి? ఎన్వైరన్మెంట్ కి ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? ఈఎన్వి వాల్యూస్ ఆర్ బేక్డ్ అంటే కలిపేయటం. బేకింగ్ అంటే ఏంటి? కలిపి ఉడకబెట్టి అన్ని చేయటం అనమాట. బేకింగ్ అంటాం కదా. హౌ డు యూ బేక్ ఎనీథింగ్, రైట్? కుకింగ్ అనమాట బేసిక్ గా. సో ఇట్ ఈస్ బ్లెండెడ్ అండ్ బేక్డ్. సో ఈఎన్వి వాల్యూస్ ఆర్ బేక్డ్ ఇన్ టు వాట్? ఇమేజ్ మెటాడేటా విజిబుల్ ఇన్ వాట్? ఇదే చెప్పింది మీకు. నేను ఏం చెప్పాను? ఇన్స్పెక్ట్ అన్నప్పుడు మొత్తం వస్తాయి కదా, దాంట్లో ఏం ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వస్తుంది కదా. సో ఈ ఎన్వైరన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ లో మనం సెట్ చేసినవి అన్నీ కూడా ఈ డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ కింద మనకి క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి. ఇస్ అ క్లియర్? బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి? ఎలా వాడాలి దీన్ని? యూజ్ ఆర్గ్ వాట్? ఆర్గ్ కాదు, యూజ్ ఆర్గ్ ఫర్ వాట్? బిల్డ్ టైమ్ పారామీటర్స్.
వెళ్ళిపో అమ్మా, ఎవరు వద్దన్నారు నిన్ను. ఓకే, బిల్డ్ ఆర్గ్ ఫర్ వాట్? బిల్డ్ టైమ్ పారామీటర్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గ్ node version, example, and what environment for what? Runtime configuration tables. Don't store secrets అంటే బేసిక్ గా పాస్వర్డ్స్ ని సీక్రెట్స్ అంటారు. ఓకేనా? డోంట్ స్టోర్ పాస్వర్డ్స్ ఇన్ వాట్? ఈఎన్వి ఆర్, నేను వాడని గుర్తుందా మొన్న మనం పోస్ట్గ్రెస్ గురించి వాడినప్పుడు పోస్ట్గ్రెస్ అండర్ స్కోర్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీక్రెట్స్ 1 2 3 అని వాడాను. అట్లా వాడు డిక్లేర్ చేయదని చెప్తున్నాడు వాడు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ ప్రాక్టీస్, ఇట్స్ అ బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ అని చెప్తున్నాడు వాడు. ఓకే, సో డోంట్ స్టోర్ వాట్? సీక్రెట్స్ ఇన్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్ కానీ ఆర్గ్ వేరియబుల్స్. యూజ్ వాట్? బిల్డ్ సీక్రెట్స్ కానీ రన్ టైమ్ సీక్రెట్స్ కానీ ప్లాట్ఫామ్ స్పెసిఫిక్ సీక్రెట్ స్టోర్స్ ఉంటుంది అనమాట, వాటిలో అవి వాడుకోండి. ఓకేనా? బట్ డోంట్ యూజ్ ఎట్ వాట్? ఎట్ వేరియబుల్స్ అని చెప్తున్నాడు. ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గ్ నోడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రొడక్షన్ ఇట్లా పెట్టుకో. ఓకేనా? ఈఎన్వి నోడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు $node ఎన్వైరన్మెంట్. అర్థమైంది నీకు? ఈ $node ఎన్వైరన్మెంట్ ఇక్కడ రీడ్ చేస్తుంది, అవునా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? నీకు ప్రొడక్షన్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది నీకు. ఓకేనా? సో ఆర్గ్ వాల్యూని మనం ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్ కి పాస్ చేస్తున్నాం మనం. ఈజ్ అ క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ హౌ అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ దీస్ డాక్యుమెంట్స్. ఇక్కడ కూడా మనం చదువుతాము ఫాస్ట్ గా, మళ్ళీ ఇటు వద్దాము ఇక్కడికి. ఓకేనా? ఇది నేను ప్రిపేర్ చేసిన డాక్యుమెంట్ చదువుతున్నాను మీకు విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. ప్రతి టాపిక్ లో ఏం చెప్తున్నాను, ఎలా వాడాలి, వాటికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి. ఇప్పుడు దాకా మనం చూసిన వాటిలో రెండిట్లో కూడా ఉంది చూడండి. బేస్ ఇమేజ్ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్, పర్పస్, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, ఎగ్జాంపుల్, అవునా? మెటాడాటిక్ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా వాడాలి, దాని పర్పస్ ఏంటి, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి, ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి. ఇప్పుడు ఎన్వైరన్మెంట్ సెటప్లో కూడా అంతే. కీ అంటే ఏంటి, ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఏంటి, కీ అంటే ఏంటి, ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఏంటి, ఓకే, దాని బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి. ఎన్ని అయిపోయినాయి ఇప్పటికి? 3 కాన్సెప్ట్స్ స్పీక్ అబౌట్. వాట్ ఆర్ దే? డాకర్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ 3 కాన్సెప్ట్. ఇమేజ్ కి ఏమేమి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎలా వాడాలి, మెటాడేటా అండ్ లేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఏం వాడాలి, ఎలా వాడాలి, ఎన్వైరన్మెంట్ సెట్ అప్పుడు కూడా వేరియబుల్స్ ఎలా వాడాలి, ఏం చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? ఫైల్స్ అండ్ వాట్? డైరెక్టరీ ఆపరేషన్స్. సో ఫైల్ అండ్ డైరెక్టరీ ఆపరేషన్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చాలా ఉంటాయి అనమాట. ఏంటి, మన ఫైల్ ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయాలి కదా. ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ డీల్ చేసేటప్పుడు ఈ వేరియబుల్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఏంటి, వర్క్ డిఐఆర్ ఒకటి, కాపీ ఒకటి, యాడ్ ఒకటి, రన్ ఒకటి, ఇట్లాంటివన్నీ వస్తాయి అనమాట. ఏంటి, డాకర్ ఇగ్నోర్ ఒకటి. ఓకేనా? ఇది ఇది మీకు డాట్ గిట్ గుర్తుందా? డాట్ గిట్, డాట్ మావెన్ గుర్తుందా? ఎస్ ఆర్ నో? సేమ్ వే దిస్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. డాకర్ ఇగ్నోర్, డాట్ గిట్ ఇగ్నోర్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది బేసిక్ గా మనకి, అబ్జర్వ్ చేయండి. సో అలాంటిదే ఇది కూడా అనమాట. ఓకే, విల్ సీ దిస్. సో ఏంటి పర్పస్ ఏంటి, ఈ వర్క్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంటి? ఇట్ సెట్స్ ది వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఫర్ వాట్? సబ్సిక్వెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టరీలో నెక్స్ట్ నువ్వు ఏం చేయాలి అనే దానికి ఏ డైరెక్టరీలో చేయాలి అనేది నువ్వు స్పెసిఫై చేస్తానమాట. వర్కింగ్ డైరెక్టరీ మీన్స్, వర్క్ డైరెక్టరీ మీన్స్ వాట్? సెట్స్ ది వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఫర్ వాట్? సబ్సిక్వెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. దీని తర్వాత జరిగే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని ఈ డైరెక్టరీలో చేయని అర్థం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? కాపీ మీన్స్ వాట్? కాపీస్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ build context into what? Image. Add and ఏంటి? Can copy and automatically extract archives or fetch remote URLs. What? Use sparingly అని చెప్తున్నాడు వాడు. ఓకేనా? డాకర్ ఇగ్నోర్ అంటే ఏంటి? It prevents unnecessary files from being sent to what? Daemon. ఓకేనా? డాకర్ ఇగ్నోర్ లో ఏవైతే నువ్వు ఇగ్నోర్ చేయాలనుకుంటున్నావు అవన్నీ ఈ ఫైల్లో పెట్టాలి. ఓకేనా? So it prevents what? Unnecessary files being sent to what? Daemon. Node modules చెప్పాను కదా, డాట్ గిట్ చెప్పాను కదా మీకు. ఓకే, లోకల్ సర్చ్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ డాకర్ ఇగ్నోర్ లో పెట్టవచ్చు, ఏవైతే ఇగ్నోర్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ. సరే, బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి? ప్రిఫర్ కాపీ ఓవర్ వాట్? యాడ్ కన్నా కాపీ బెటర్, అన్లెస్ యూ నీడ్ టు ఆటో ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆర్ రిమోట్ ఫెచ్, బట్ రిమోట్ ఫెచ్ ఈజ్ డిస్కరేజ్డ్. ఓకేనా? సో యూజ్ కాపీ ఏంటి, ఈ గుర్తుంది కమాండ్ ఏంటి తెలుసు కదా మీకు? ఇది చేంజ్ ఓనర్షిప్. సో కాపీ టు సెట్ ది ఓనర్షిప్ డ్యూరింగ్ కాపీ. ఓకే, నువ్వు కాపీ చేసేటప్పుడు
ఓనర్షిప్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇట్లా చేసుకోమంటాడు. అవాయిడ్ ఎక్స్ట్రా CH1 లేయర్స్. ఓకే, కీప్ డాకర్ ఇమేజ్ ఇగ్నోర్ టైట్ టు మినిమైజ్ ది బిల్డ్ కాంటెక్స్ట్, అప్లోడ్ టైమ్ అండ్ క్యాషే రన్. ఏంటి క్యాషే చర్న్ ఉంది. ఓకే, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ వాట్ ఐ రోట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, విల్ సీ. బట్ ఏదైనా సరే నువ్వు చెప్పాను కదా, నీకు లేయర్స్ ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దిగా ఇమేజ్ సైజ్ పెరిగిపోతుంది, ఇమేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది. సో ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ వాట్ షార్ట్. ఇమేజ్ లో ఉన్న లేయర్స్ ఎప్పుడు షార్ట్ లో ఉండాలి. దాని తగ్గట్టుకి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇవి. ఓకేనా, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం మనం. మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను, నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. ఓకే, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, కొన్ని టాస్క్లు ఇచ్చి మీరు చేతి ఇమేజెస్ బిల్డ్ చేయమని చెప్తాను. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇగో చూడండి, వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఏది వర్కింగ్ డైరెక్టరీ? ఎగ్జాంపుల్ USR SRC యాప్, సోర్స్ యాప్ ఇది. ఓకే, కాపీ ఏం చెప్తున్నాను మీకు, package.json package-lock ని ఈ ./ లో కాపీ చేయమని చెప్తున్నా. ఓకే, ఈ 2 ఫైల్స్ కూడా ఈ ./ కిందకి కాపీ. తెలుసు డాట్ అంటే ఏంటి? ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. గుర్తుందా? లైనక్స్ లో డాట్ రిప్రజెంట్స్ వాట్? ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. డబల్ డాట్ రిప్రజెంట్స్ వాట్? పేరెంట్ డైరెక్టరీ. ఓకే, కాపీ చేసిన తర్వాత ఏం చెప్తున్నాను మీకు, నోడ్కి చేంజ్ ఓనర్షిప్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఇది ఒక శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్స్ క్లియర్. ఇలా ఇస్తాము మనం. కొన్ని శాంపుల్స్ చూద్దాం. మీకు కొన్ని శాంపుల్స్ ఇస్తాను, అప్పుడు అర్థం ఇమేజ్ క్రియేషన్ అప్పుడు అర్థమైందా? సో వీఆర్ డీలింగ్ విత్ వాట్? ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీ ఆపరేషన్స్. ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? వర్క్ డైరెక్టరీ ఉంది, కాపీ ఉంది, యాడ్ ఉంది, రన్ ఉంది, రకరకాలు ఉన్నాయి మనకి. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా మనం వాడచ్చు. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్? డిపెండెన్సీ ఇన్స్టలేషన్. ఎందుకు డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి మనకి? మీకు ఆ రోజు మీకు మెర్న్ స్టాక్ గురించి చెప్పాను, గుర్తుందా? ఒక మెర్న్ స్టాక్ లో ఒక నోడ్ JS కానీ ఒక అప్లికేషన్ కానీ మీరు రన్ చేయాలి అనుకుంటే దానికి బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక డేటాబేస్ కావాలి. అవునా? MySQL, Mongoనో, Postgres ఏదో ఒక డేటాబేస్ కావాలి. ఇవి డిపెండెన్సీస్ కదా. అలానే ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి అంటే దాని డిపెండెన్సీస్ కూడా ఎట్లయితే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుందో ఇవి కూడా అంతే. మీ కంటైనర్ లో ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలంటే దానికి సంబంధించిన డిపెండెన్సీస్ కూడా దాంట్లో ప్యాకేజ్ అయ్యి ఉండాలి మీ ఇమేజ్ లో. అది దాన్ని ఏమంటారు అంటే డిపెండెన్సీస్ ఇన్స్టలేషన్ అంటారు. ఓకే, సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ అండ్ రన్ ఎలా చేస్తారు? డిపెండెన్సీస్ ద్వారానే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ ఏముంటుంది, మనం ఉబంటు కేస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి APT అడ్వాన్స్ ప్యాకేజింగ్ టూల్ వాడుతున్నాం కాబట్టి దాని ప్లేస్ కూడా వాడచ్చు మనం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఓన్లీ APT అని కాదు, కూడా వాడచ్చు చెప్తున్నాను. సో రన్ వాట్? ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ది కమాండ్ ఆర్ APT కమాండ్ అండ్ వాట్ గుర్తుందా? అప్డేట్. అప్డేట్ కొడతామా? వాట్ ఇట్ విల్ డూ? అప్డేట్ అన్ని ప్యాకేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయా, అప్ టు డేట్ చేసుకున్నాయా లేవా అని చూసుకుంటుంది అన్నమాట. ఉన్న ప్యాకేజెస్ మాట అయిపోయింది. $& మీన్స్ వాట్? నెక్స్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి? అగైన్ వాట్? ఇన్స్టాల్ -y ఇలా చెప్తున్నమాట. మళ్ళీ రన్ కావాలనుకుంటే npm ci. PAP అంటే ఏంటి? పిప్ అంటే ఏంటి? పైథాన్ లో వాడతాం మనం. ఓకేనా, పైథాన్ లో ఒక మాడ్యూల్ ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే PIP వాడతాం. ఓకేనా, అట్లా. సో ఐ కెన్ యూజ్ PIP, ఐ కెన్ యూజ్ npm, ఐ కెన్ యూజ్ apget, ఐ కెన్ యూజ్ RPM, ఐ కెన్ యూజ్ DNF. అర్థమైందా? సో నీకు ఏ OS ని బట్టి ఆ టూల్ వాడతాను. ఇవన్నిటిని నువ్వు రన్ చేయాలంటే వాడాల్సిన వేరియబుల్ ఏంటి? రన్. ఓకేనా, సో పర్పస్ ఏంటి? ఇట్ ఇన్స్టాల్స్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఇట్ ఇన్స్టాల్స్ OS అండ్ లాంగ్వేజ్ ప్యాకేజ్ డిపెండెన్సీస్ నీడెడ్ టు బిల్డ్ ఆర్ రన్ ది అప్లికేషన్. నీకు అప్లికేషన్ రన్ చేయాల్సిన అన్ని డిపెండెన్సీస్ ని ఈ రన్ అనే కమాండ్ ద్వారా వాడి డిపెండెన్సీస్ ను ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవచ్చు. లేయరింగ్ అండ్ క్యాషింగ్. ఈచ్ రన్ క్రియేట్స్ ఎ లేయర్. అదే చెప్తున్నాను మీకు, ఈచ్ రన్ క్రియేట్స్ ఎ లేయర్. కంబైన్ రిలేటెడ్ కమాండ్స్ ఇంటూ అ సింగిల్ రన్ టు రెడ్యూస్ ది లేయర్స్ అండ్ కీప్ క్యాషే ఎఫిషియెంట్. అంటే వాడు ఏమంటున్నాడు, నువ్వు రన్ అన్న ఫస్ట్ ఒకటి చెప్పి మళ్ళీ దాని కింద ఇంకో రన్ రాసి, దాని కింద ఇంకో రన్ రాసి, దాని కింద ఇంకో రన్ రాసి, ఇట్లా 3-4 రన్లు రాయటం కన్నా రన్ అని ఒకేసారి పెట్టు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మీకు ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. యూజింగ్ సింగిల్ రన్ విత్ క్లీనప్ అంటున్నాడు. వాడు ఏమంటున్నాడు? విత్ క్లీనప్ అంటే ఏంటి? రన్ ఒకేసారి వాడుతున్నాను, ఒక రన్ కి ఒక లేయర్ క్రియేట్ అవుతుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక రన్ కి ఒక లేయర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో నేను 3 సార్లు రాయొచ్చు రన్ ఇలా రాయొచ్చు. అవునా? ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను, 3 సార్లు రాస్తాను చూడండి.
విచ్ ఇస్ అ బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, కంట్రోల్ వి రాసానా? ఇది తీసేసి మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాను, మళ్ళీ రన్ ఇలా అంటున్నాను, అవునా? మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాను, మళ్ళీ రన్, అంతే కదా, మూడు సేమ్ కదా. సో ఇలా చేయటం వల్ల ఏమంటున్నాడంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ బికాస్ ఇట్ విల్ క్రియేట్స్ ఎ మల్టిపుల్ లేయర్స్ అండ్ ఇట్ మైట్ వాట్ ఎఫెక్ట్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఈచ్ రన్ క్రియేట్స్ ఎ లేయర్ రాదర్ దాన్ కంబైన్డ్ రిలేటెడ్ కమాండ్స్. ఒకటే ఫంక్షనాలిటీ ఉండే కమాండ్స్ అయితే కంబైన్ చేసి మేక్ ఇట్ యాజ్ వాట్ సింగిల్ రన్ టు రెడ్యూస్ ద లేయర్స్ అండ్ కీప్ ది క్యాషే ఎఫిషియెంట్, అంటే క్లీన్ గా ఉంచుకోవడానికి క్యాషే పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది అనమాట. సో దానికి ఏం చెప్తున్నాడు వాడు, ఇలా బదులు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ గో విత్ వాట్ రన్. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఐఎమ్ అప్డేటింగ్, సెకండ్ స్టెప్ ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్. ఓకే, బిల్డ్ ఎసెన్షియల్ అని చెప్పి ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తున్నాను. అయిపోయిన తర్వాత దానికి సంబంధించి అయిపోయిన తర్వాత ఏదైనా క్లీనప్ ఉందనుకోండి, ఏదైనా కొన్ని ఫైల్స్ క్లీనప్ చేద్దాం అనుకున్నాను, అది కూడా డబుల్ యాంపర్స్ అని పెట్టి కలిపేసి ఒకే సింగిల్ లేయర్ లో పెట్టమంటున్నాడు వాడు. అర్థమైందా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ వాట్ మల్టిపుల్ రన్స్. సో ఇస్ ఇట్ అ గుడ్ ప్రాక్టీస్ హియర్? నో, రైట్? సో లెట్స్ డిలీట్ ఇట్. అర్థమైందా? యూజ్ హైఫెన్ నో hyphen install recommends to for what apt-get wherever it is applicable. Okay na? మీకు I don't know how many people you remember this command. మనం m తో కాకుండా rpm తో కూడా ఇన్స్టలేషన్ చేసాం, గుర్తుందా? స్టార్టింగ్ లో rpm -ivh, rpm తర్వాత -no deps -force వాడాం, గుర్తుందా? rpm -ivh అంటేనేమో ఇన్స్టాల్ కి, అవునా? పీకేజీ నేమ్, అవునా? ఇలా ఇస్తే ఇది బేసిక్ గా ఇన్స్టలేషన్. ఒక ఆర్పిఎం ని లోకల్ గా నువ్వు సర్వర్ మీద కాపీ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేసే పద్ధతి. ఓకేనా? ఎం కాదు ఇది. ఇలా చేయాలి అంటే ఆ ప్యాకేజ్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి ఆల్రెడీ కాపీ టు యువర్ మెషిన్. బట్ అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ప్యాకేజ్ నీడ్ సమ్ డిపెండెన్సీస్. ఓకే, అప్పుడు ఈ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాలేషన్ అవుతుందా? అవ్వదు. స్టిల్ ఐ వాంట్ టు, నాకు ఇది ఒక్క ప్యాకేజ్ చాలు, నాకు ఏ డిపెండెన్సీ పర్లేదు, మేక్ షూర్ దట్ దిస్ ప్యాకేజ్ ఇస్ ఇన్స్టాల్డ్. అప్పుడు ఎలా చెప్తారు? హైఫెన్ నో నెప్స్ అని చెప్పాలి, అవునా? నో డిపెండెన్సీస్ అని ఒక ఫ్లాగ్ వాడతాం. అంటే ఏంటి, నువ్వు డిపెండెన్సీస్ కోసం ఎత్తుకోకు, నువ్వు ముందే దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్తావు అనమాట. అయినా సరే ఇన్స్టలేషన్ అయిపోతుంది, స్కిప్ బ్రోకర్ అని వస్తుంది. లేదు నాకు కావాల్సిందంటే ఏం చెప్తాం మనం, జస్ట్ గో అహెడ్ అండ్ డూ ఇట్ మ్యాన్ అని చెప్తాం అనమాట. ఏంటది? ఫోర్స్ఫుల్లీ ఈ ఒక్క ప్యాకేజ్ ముందు ఇన్స్టాలేషన్ చేసే అని అర్థం అనమాట. ఓకేనా? సో ఇలాంటి ఫ్లాగ్స్ లో కూడా ఇవి అలాంటి ఫ్లాగ్స్ ఇది కూడా అనమాట. నో ఇన్స్టాల్ రికమెండ్స్ ఫర్ వాట్, ఎక్కడైతే పాసిబుల్ అయితే ఇది వాడమని చెప్తున్నాడు. ఫర్ పైథాన్ పిప్ ఇన్స్టాల్ వాడమంటున్నాడు. నో క్యాషే డిఐఆర్ -రిక్వైర్మెంట్స్ ఇట్లా. ఓకేనా? ఫర్ నోడ్ యూజ్ అంటే నోడ్ జేఎస్ గారి ఏదైనా. ఓకేనా? npm ci -, ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఇమేజెస్ ఆర్ వాట్ మల్టీ స్టేజ్ సెపరేట్. ఇట్లా నీకు రకరకాల నీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి, నీ ప్యాకేజ్ని బట్టి నువ్వు ఏ ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఆ ఇమేజ్ బట్టి ఈ ఆప్షన్స్ వాడుకోమని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? రిమూవ్ బిల్డ్ టైమ్ డిపెండెన్సీస్ ఆఫ్టర్ వాట్ బిల్డింగ్. ఓకే, బిల్డ్ టైం వాట్, ఇప్పుడు బిల్డ్ అయిపోయింది, దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? దాని డిపెండెన్స్ అవసరమా? అవసరం లేదు. సో రిమూవ్ ఆల్ ద బిల్డ్ టైమ్ డిపెండెన్సీస్ ఆఫ్టర్ ద బిల్డ్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనే? క్లియర్? లాస్ట్ ఏంటి? సెక్యూరిటీ. పిన్ వర్షన్స్ ఇన్ requirements.txt package.json to avoid version drift. రన్ వల్నరబిలిటీ స్కాన్స్. అంటే నువ్వు ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత సెక్యూరిటీ కోసం, ఓకేనా, నువ్వు స్కాన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వల్నరబిలిటీ స్కాన్ క్వాలిస్ అనే ఒక టూల్ వాడతారు మా దాంట్లో. ఏం వాడతారు? క్వాలిస్. సెక్యూరిటీ స్కాన్స్ అంతా డెవ్సెకాప్స్ టీమ్ లో వాళ్ళు చెప్తున్నా నేను, మొన్ననే రన్ చేశారు. జస్ట్ షో యూ. Qualys. ఇదే ఏం వాడుతున్నారు? Qualys is what? Okay, if you look at it, it's what is an American technology firm based on this one, specializing in cloud security, compliance and what related services. అర్థమైందా? Qualys has over 10,000 customers అంట in 130 countries. ఓకే, మా దాంట్లో కూడా క్వాలిసే వాడతారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద చూసాను, మా జేకబ్స్ లో కూడా క్వాలిసే వాడతారు,
ఇప్పుడు నేను ఐకాన్ లో కూడా చూసినా కానీ క్వాలిస్, క్వాలిస్ అండ్ బేసిక్ ఏంటిది, డెవ్ సెకాప్స్ అని విన్నారా? చెప్పాను కదా, డెవాప్స్ కి డెవ్ సెకాప్స్ అనేది సెక్యూరిటీ లేయర్ యాడ్ చేస్తారు. ఏంటి డెవాప్స్ కి డెవ్ సెకాప్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, మన డెవాప్స్ కల్చర్ లో చూస్తే డిజైన్ ఫేస్ నుంచి అర్థమైందా, బిల్డ్ ఫేస్, టెస్ట్ ఫేస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఒకప్పుడు సెక్యూరిటీ టీం వాళ్ళు సెక్యూరిటీ స్కాన్స్ చేసేవారు. ఓకేనా, ప్రతి నువ్వు డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ లో ఏమైనా సెక్యూరిటీ వల్నరబిలిటీస్ ఉన్నాయా అని చెప్పి. ఓకేనా, డెవ్ సెకాప్స్ అంటే ఏంటి, మొత్తం యాప్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత చెక్ చేయడం కాదు, యాప్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత చెక్ చేసేది డెవాప్స్ కల్చర్, తర్వాత సెక్యూరిటీ వస్తుంది. డెవ్ సెకాప్స్ అంటే ఏంటి, నీ ప్రతి లేయర్ లో ప్రతి ఫేస్ లో కూడా, టెస్టింగ్ ఫేస్ లో కూడా నువ్వు సెక్యూరిటీ స్కాన్ చేస్తారు, బిల్డ్ ఫేస్ లో కూడా నువ్వు సెక్యూరిటీ స్కాన్ చేస్తారు, ఎవ్రీ లేయర్ లో నువ్వు స్కాన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అదే డెవ్ సెకాప్స్. అర్థమైందా, అదే డెవ్ సెకాప్స్. సో ఏ టూల్ వాడు స్కాన్ చేస్తారు సెక్యూరిటీ వల్నరబిలిటీస్ కోసం? క్వాలిస్, వైడ్లీ యూజ్డ్ టూల్. అర్థమైందా, వైడ్లీ యూజ్డ్ టూల్ అన్నమాట. ఓకే, సో అలాంటి సెక్యూరిటీ కూడా నువ్వు కావాలనుకుంటే ఇదే అనమాట చెప్తున్నా, సెక్యూరిటీ స్కాన్స్ అని చెప్తున్నా. వల్నరబిలిటీ స్కాన్, రన్ వల్నరబిలిటీ స్కాన్స్. ఏది, నువ్వు ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత నువ్వు క్వాలిస్ ద్వారా కానీ ఏదైనా టూల్స్ ద్వారా కానీ ఒక వల్నరబిలిటీ స్కాన్ రన్ చేసుకున్నావు అనుకో, ఆ ఇమేజ్ లో కనుక ఏదైనా వల్నరబిలిటీ ఐడెంటిఫై చేస్తే అది నువ్వు ఫిక్స్ చేయాలి. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ అండర్ వాట్, డిపెండెన్సీ ఇన్స్టలేషన్ చేసేటప్పుడు. ఎందుకంటే నువ్వు డిపెండెన్సీ ఇన్స్టలేషన్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ అడిషనల్గా ఏమన్నా డిపెండెన్సీ వచ్చినాయి అనుకో, దాంతో పాటు ఏదైనా వల్నరబిలిటీ ఇంజెక్ట్ అయితే ప్రాబ్లం కదా, నీ యాప్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఏదో రోజున హ్యాక్ అవుతుంది యాప్. సో టు అవాయిడ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ అవాయిడ్ వల్నరబిలిటీ స్కాన్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్? అప్లికేషన్ కోడింగ్, కోడ్ కాపింగ్. అప్లికేషన్ కోడ్ కాపింగ్. ఓకే, సో ఎలా కాపీ చేస్తావు? కాపీ అనే ఒక వేరియబుల్ వాడి ఆర్ సెలెక్టివ్ కాపీ లైన్స్, ఒక సెలెక్టివ్ గా కాపీ లైన్స్ ను కాపీ చేసుకోవచ్చు. పర్పస్ ఏంటి? బ్రింగ్ యువర్ యాప్ సోర్స్ ఇంటూ వాట్, ఇప్పుడు డెవలపర్ రాశారుగా కోడ్, అవునా, ఆ రాసిన కోడ్ ని యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ ఇంటూ యువర్ వాట్, ఇమేజ్. సో హౌ డు యూ బ్రింగ్ the code written by the developer? You need to bring it into your what, image. So how do you copy? Using what command, what variable? I can tell you, copy variable. Okay, this is what the runtime will execute. Okay, this is what at the runtime will execute anamata. Okay, the best practices, like example, copy the package.json, package star.json, and run npm ci first to benefit from what, layer caching, then copy the code. Example, you copy, first copy your package to dot slash. ఈ డాట్ స్లాష్ లో పైన వర్కింగ్ డైరెక్టరీ డిక్లేర్ చేసాం మనం ఆల్రెడీ, అవునా, ఎక్కడ కాపీ అవ్వాలనేది డిక్లేర్ చేసాం. దెన్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దిస్ రన్ వాట్, npm ci --- ప్రొడక్షన్. ఓకే, అగైన్ వాట్, యూ కాపీ ఇట్. ఓకేనా, సో కాపీ కమాండ్ ద్వారా, సో దిస్ వే ఇఫ్ యువర్ కోడ్ చేంజెస్ but dependencies didn't, your code has been changed but dependencies didn't change, the image uses what, cache dependency layer. So any best practice అని చెప్తున్నా అనమాట. సో అగైన్ బాటమ్ లైన్, ఈ స్టేజ్ లో ఏం చేస్తావు అంటే, నువ్వు డెవలప్ చేసిన ఏదైతే అప్లికేషన్ ఉందో ఆ అప్లికేషన్ ని కాపీ చేసి తీసుకురావాలి కదా ఇమేజ్ లోపలికి. సో వాట్ కమాండ్ ఆర్ వాట్ వేరియబుల్ వి యూజ్, కాపీ వేరియబుల్. ఓకేనా, దాంట్లో పాటు యూజ్ వాట్, .docker ignore to exclude what, development. ఇప్పుడు తెల్లారినట్టుంది. docker image to exclude what, development artifacts and what, secrets. See, artifacts secrets ఎక్కడ వాడాలి, ఈ .docker ignore లో వాడమని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, సో యూజ్ మల్టీ స్టేజ్ బిల్డ్ అసెట్స్, లైక్ యూనో చెప్తున్నాగా, రకరకాల బిల్డ్ లో చాలా స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఆ ఫైల్ మొత్తం చూస్తే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. మన బిల్డ్ ఇమేజ్ డాకర్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి పెద్ద ఫైల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, ఓన్లీ ద ఫైనల్ స్టాటిక్ ఫైల్స్ ఇంటూ అ స్మాల్ రన్ టైమ్ ఇమేజ్, లైక్ ఎగ్జాంపుల్. సరే, ఇది ఇగ్నోర్ దిస్ వన్. అండ్ ఓనర్షిప్ అండ్ పర్మిషన్స్ ఎన్షూర్స్ వాట్, ఫైల్స్ ఆర్ ఓన్డ్ బై నాన్ రూట్. ఓకే, ఒక మీకు చిన్న విషయం చెప్పాలి. ఒక రీసెంట్ గా నిన్న మా ఫ్రెండ్ తోటి వెల్స్ ఫార్గోలో నా కొలీగ్ తోటి, ఎక్స్ కొలీగ్ తోటి మాట్లాడుతున్నా. యాక్చువల్ గా ఐ వాజ్ జనరల్ డిస్కషన్ ఎట్లా జరుగుతుంది, ఏంటి, ఏ ఆప్స్ వస్తుందా ఏంటి, ఇప్పుడు మన డెవాప్స్ అయిపోయింది, డెవాప్స్ అయిపోయింది, ఎంఎల్ ఆప్స్ వస్తుంది, ఏ ఆప్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మేము బేసిక్ గా. సో వాడు టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తున్నాడు ఇట్లనే, ఏ ఆప్స్ ఏంటి, ఎంత మటుకుంది, ఏ ఎట్లా మార్చేసింది ఇండస్ట్రీని మొత్తము.
ఇప్పుడు ఒకప్పుడు అంట మమ్మల్ని ఎట్లా అడిగేవారంటే ఈ కమాండ్ ఎట్లా కొట్టాలి, ఆ కమాండ్ ఎలా చేయాలి అని వేరే కంపెనీస్ లో ఉన్న కొలీగ్స్ కూడా రికమెండేషన్స్ అడుగుతూ ఉంచుతూ ఉండేవారు. ఓకేనా? బట్ నౌ విత్ దిస్ చాట్ జీపీటీ, నౌ విత్ దిస్ వాట్ కోపైలట్, ఎవరిని ఏం అడగట్లేదు, కొట్టేస్తున్నారు. కాకపోతే నిన్న వాడు ఒకటి చెప్పాడు క్లియర్ గా, వాట్ ఎవర్ ద చాట్ జీపీటీస్ ఆర్ ఎనీ ఏఐ టూల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఆర్ నాట్ ప్రొడక్షన్, దే ఆర్ పిఓసిస్. పిఓసి అంటే తెలుసా? ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. ఒక డమ్మీ తయారు చేస్తాం ఫస్ట్, అంతే కదా? ఇప్పుడు నువ్వు ఒక రాకెట్ తయారు చేయాలంటే డైరెక్ట్ రాకెట్ తయారు చేస్తారా, ఒక పిఓసి చేస్తారా? ఫస్ట్ ఒక పిఓసి చేస్తారు కదా, ప్రోటోటైప్ అంటాం కదా, ఒక ప్రోటోటైప్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా. వాట్ ఎవర్ ద ఏఐ ఇంజిన్స్, ఏఐ ఏజెంట్స్, చాట్ జీపీటీ, జనరేటివ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్, ఆల్ ఆర్ పిఓసిస్. దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మొన్న జరిగింది ఏంటంట, ఒక బ్యాంక్ లోనే, వాళ్ళ బ్యాంక్ లోనే ఒక ఇంజనీర్ ఏం చేశాడు, ఒక సర్వర్ లో రూట్ లెవెల్ యాక్సెస్ ఉంది వాడికి. ఓకే, వాడు ఏం చేశాడు, ఏ కోపాలెట్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, వాడు అడిగాడు ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి, అది ఏం చేసింది, టక 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 మొత్తం స్క్రిప్ట్ చేసింది. దాంట్లో రూట్ లెవెల్లో ఒక వెళ్ళి పలానా డేటాబేస్ ని డ్రాప్ చేసేసి పలానా అప్లికేషన్ డిలీట్ చేసే ముందు ఉంది. వీడు 500 లైన్లు కదా, వీడు చదివే బద్ధకంతో ఓపింగ్ లేక సింపుల్ గా కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి కొట్టాడు. వీడికి రూట్ యాక్సెస్ ఉంది. అర్థమైందా? కథం, లేపేసింది. అది ఒక పెద్ద ఎస్కలేషన్ అయ్యి అవుటేజ్కి వెళ్ళిపోయి, అర్థమైందా? దానికి ఒక మళ్ళీ యూస్ కేసు, ఎక్స్ప్లెనేషను, హౌ కెన్ వి అవాయిడ్ సచ్ థింగ్స్. అర్థమవుతుందా మీకు, కాలేదా మీకు? సో ఓవరాల్ గా వీపీ లెవెల్ దాకా వెళ్తే వాళ్ళు చెప్పారంట, యూ క్యాన్ యూజ్ ఏఐ ఇన్ డే టు డే వర్క్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఎవర్ ద ఏఐ ఇంజిన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ కరెంట్లీ ఇన్ ద మార్కెట్ ఆర్ ఓన్లీ పిఓసిస్. ప్రొడక్షన్ లోకి ఇంక ఏది రాలేదు, ఎవరు డైరెక్ట్ గా కొనుక్కోవట్లేదు. అర్థమైందా కాలేదా మీకు? సో యూజ్ ఇట్ వైజ్లీ అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, సో ఆ కాంటెక్స్ట్ లో ఇక అదే చెప్తున్నా చూడండి, ఎన్ష్యూర్ ఫైల్స్ ఆర్ ఓన్డ్ బై నాన్ రూట్ యూజర్ వెన్ ఎవర్ వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్. అర్థమైందా మీకు? సో మీకు కనుక రూట్ యాక్సెస్ ఉంటే, లేదా సూడో వార్త, ప్రతిసారి ముందు మనం సూడో కొడుతున్నాం కదా, సూడో కొట్టినా ఎగిరిపోతాయి. సో బీ కేర్ఫుల్ వైల్ యువర్ రైట్ ఇమేజెస్ ఆర్ వై టు రైట్ సమ్ స్క్రిప్ట్స్, ఎన్ష్యూర్ దట్ వాట్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ యూ హ్యావ్. నేను రాసే స్టెప్స్ లో, నేను రాసే స్క్రిప్ట్ లో కానీ, నేను రాసే ఇమేజెస్ లో కానీ, ఏదైనా కానీ, వెదర్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ డిస్ట్రక్టివ్ కమాండ్ ఈజ్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఓకేనా? ఏ యాప్స్ వాడి ఒక కొత్త అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? ఈ ఈ బిల్ లోనే ఇది ఎగిరిపోయింది. ఓకేనా? సో అది ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు. సరే, అప్లికేషన్ ఎట్లా కాపీ చేస్తారో తెలుసు కదా. హౌ డు యూ కాపీ ది అప్లికేషన్ కోడ్ ఇంటూ యువర్ ఇమేజ్? హౌ డు యూ కాపీ? విత్ ద కమాండ్ కాల్ వాట్? కాపీ. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రికాషనరీ స్టెప్స్ ఇన్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి? నువ్వు జాగ్రత్తగా పర్మిషన్స్ చెక్ చేసుకో కాపీ చేసేటప్పుడు. ఓకేనా? రూట్ యాక్సెస్ ఉండకూడదు, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోమని చెప్తున్నాడు. ఓనర్షిప్ అని చెక్ చేసుకోమని చెప్తున్నాడు కాపీ చేసేటప్పుడు. నౌ ఫైనల్ స్టెప్ ఈజ్ వాట్ ఇస్ ద ఫైనల్ స్టెప్ ఇన్ ద ప్రిపేర్ ఇమేజ్ బిల్డ్ లో? ఎగ్జిక్యూషన్ కమాండ్ స్పెసిఫికేషన్. ఓకే, సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్, సిఎండి గుర్తుందా? నిన్న క్లాస్ అని చెప్పాను. ఒక వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద డాకర్ సిఎండికి డాకర్ రన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతాడు. డాకర్ రన్ ఇస్ రన్ టైమ్, డాకర్ సిఎండి ఈజ్ ఓన్లీ అవైలబుల్ ఆర్ ఓన్లీ యూజ్ ఎట్ వాట్? బిల్డ్ ఫేస్ లో వాడతారు. సో సిఎండి ఎంట్రీ పాయింట్, ఎక్స్పోజ్, వాల్యూమ్, హెల్త్ చెక్, స్టాప్ సిగ్నల్, యూజర్, ఇలాంటి వేరియబుల్స్ అన్ని ఎక్కడ వాడతాం మనం? ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేస్ లో వాడతాం అనమాట. పర్పస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అంటే, సిఎండి ఇది సింటాక్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా? ఇది సింటాక్స్. ఓకే, ఏం చేస్తుంది ఇది? ప్రొవైడ్స్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ టు వాట్? డాకర్ రన్. ఇట్ క్యాన్ బి ఓవర్ రిటర్న్ ఆర్ ఓవర్ రిడన్ బై వాట్? సిఎల్ఐ. రన్ టైం చేసేటప్పుడు కూడా నువ్వు కావాలంటే నువ్వు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా చేసిన, సిఎండి ద్వారా డిక్లేర్ చేసిన, 1 సెకండ్, ఓకే, ఏంటనేది, సారీ, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఇట్ క్యాన్ ఓవర్ రైట్ వాట్ అంటే, నేను ఎగ్జాంపుల్, నేను కమాండ్ నా ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సిఎండితో ఒక వాల్యూ డిక్లేర్ చేశా, ఇమేజ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఆ వాల్యూని నేను ఓవర్ రైట్ చేయొచ్చా రన్ చేసేటప్పుడు? రన్ అయినప్పుడు మామూలుగా అదే వాల్యూ తీసుకుంటుంది, అవునా? బట్ ఐ కెన్ ఓవర్ రైట్ దట్ వాల్యూ ఎట్ రన్ టైమ్ యూజింగ్ వాట్ కమాండ్? రన్
ఇచ్చేటప్పుడు ఆ ఇమేజ్ ఆ సిఎండి అని ఇక్కడ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట. అంటే నువ్వు ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక వాల్యూ ఇచ్చావు, బట్ రన్ టైం అప్పుడు ఇంకో వాల్యూ ఇస్తారు. సో యువర్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ యూ గివ్ ఎట్ రన్ టైమ్ విల్ బి ఓవర్ రిటర్న్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ యూ గివెన్ ఇన్ ద ఇమేజ్ క్రియేషన్. అర్థమైందా? ఓకే. ఎంట్రీ పాయింట్ సెట్స్ కంటైనర్ మెయిన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్. CMD then provides the default arguments to entry point. Use entry point when you want the image to be executable with what? Optional parameters. Okay. Expose ఏంటి గుర్తుందా? ఒక పోర్ట్ ని ఎక్స్పోజ్ చేయాలి, పోర్ట్ నెంబర్ ని నువ్వు ఎక్స్పోజ్ చేయాలి. సో యూ కెన్ యూజ్ వాట్? expose port documents which ports to container listens on and does not publish them at -p on docker run stills required. అంటే ఏంటి? నువ్వు పోర్ట్ ని ఇచ్చేటప్పుడు -p తీస్తాం కదా, ఆ పోర్ట్ కి ఈ పోర్ట్ కి సంబంధం లేదు. ఇట్ విల్ జస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ది పోర్ట్. ఎక్స్పోర్ట్స్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చాడు అనుకో 8080, ఏమని చెప్తుంది? ఇట్ డాక్యుమెంట్స్ విచ్ పోర్ట్స్ ద కంటైనర్ లిజనెన్స్ ఆన్. ఓకేనా? అండ్ డస్ నాట్ పబ్లిష్ దెమ్ బై -p ఆన్ డాకర్ రన్స్ స్టిల్ దిస్ రిక్వైర్డ్. నువ్వు పోర్ట్ నెంబర్ మటుకు ఖచ్చితంగా రన్ టైంలో నువ్వే -p పెట్టి ఇవ్వాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎక్స్పోజ్ చేసి పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చినంత మాత్రాన ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ అది నీకు రన్ టైంలో వచ్చేస్తాను కాదు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్లో పోర్ట్ 80 ఎక్స్పోజ్ 8080 అన్నాను నేను ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దాట్? ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ నేను ఆ ఇమేజ్ నేను రన్ చేస్తే పోర్ట్ 8080 వాడుతుందని కాదు. నువ్వు ఖచ్చితంగా -p తో మళ్ళీ డిక్లేర్ చేయాల్సిందే. అర్థమైందా? అది దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజ్. వాల్యూమ్ చెప్పాను కదా, ఒక పర్సిస్టెంట్ డిస్క్ ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే మీ ఇమేజ్ కి ఏంటి, రన్ టైంలో ఒక పర్సిస్టెంట్ డిస్క్ ని యాడ్ చేయాలి. ఒక స్లాష్ డేటానో స్లాష్ డెవాప్స్ స్లాష్ బ్యాకప్ స్లాష్ అప్లికేషన్స్ అని ఒక వాల్యూమ్ నేను యాడ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ వాట్? వాల్యూమ్ డిక్లేర్స్ ద మౌంట్ పాయింట్స్ ఫర్ వాట్? పర్సిస్టెంట్ డేటా. హెల్త్ చెక్ అనే వేరియబుల్ ఏం చేస్తుంది? లెట్స్ డాకర్ ప్రోబ్ కంటైనర్ హెల్త్ చెక్. యూజర్ స్విచెస్ టు నాన్ రూట్ యూజర్ ఫర్ రన్ టైమ్. నువ్వు ఏదన్నా ఒక నాన్ రూట్ యూజర్ నువ్వు ఏదన్నా డిక్లేర్ చేయాలి అనుకుంటే రన్ టైంలో ఈ యూజర్ అనే వేరియబుల్ వాడాలి అని చెప్తుంది. ఈజ్ క్లియర్? సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక్కసారి. ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాశాను. 5 అంటే ఏంటిది? ఇది పోర్ట్ నెంబర్ 5000 ఎక్స్పోర్ట్ చేసింది. హెల్త్ చెక్ ఎవ్రీ ఇంటర్వెల్ ఎవ్రీ 30 సెకండ్స్. అంటే 30 సెకండ్స్ కి హెల్త్ చెక్ రన్ అవుతుంది విత్ టైమ్ అవుట్ ఆఫ్ వాట్? 30 సెకండ్స్ రన్ అవుతుంది. టైమ్ అవుట్ 5 సెకండ్స్. ఓకే. ఏం చేస్తుంది? కమాండ్ తెలుసు కదా, రన్. అండ్ కర్ల్ అంటే విన్నారా ఎప్పుడన్నా? కర్ల్ అని కమాండ్. వాట్ ఈస్ కర్ల్ కమాండ్? వెబ్సైట్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్. బట్ కర్ల్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నా. మీరు అది ఏం చేస్తుందో చెప్తున్నారు, బట్ కర్ల్ అంటే ఏంటి? యూఆర్ఎల్స్. యూఆర్ఎల్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్ అంటారు అనమాట. అవునా? ఒక యూఆర్ఎల్ ని యూనిఫామ్ ఆర్ యూనిఫైడ్ రిసోర్స్ లొకేటర్ అంటారు అనమాట. అంటే దాన్ని యూఆర్ఎల్ అంటాం. సియూఆర్ఎల్ అంటే కమాండ్ లైన్ యూఆర్ఎల్. ఇప్పుడు సార్ మామూలుగా యూఆర్ఎల్ ఎక్కడ పింగ్ చేస్తారు? మామూలుగా బ్రౌజర్లోనే ఇస్తారు యూఆర్ఎల్ అనేది. అవునా? కానీ ఆ యూఆర్ఎల్ ని నేను కమాండ్ లైన్ లో వాడాలంటే ఖచ్చితంగా కర్ల్ కమాండ్ వాడాలి. ప్రొనౌన్సియేషన్ వైజ్ గా కర్ల్ అని అనేస్తాం, బట్ ఇట్స్ నాట్ కర్ల్, ఇట్ ఈస్ సియూఆర్ఎల్. ఇట్స్ అ కమాండ్ లైన్ యూఆర్ఎల్ అనమాట. అది చదవడానికి సియూఆర్ఎల్ కర్ల్ అని కాబట్టి మనం నోటికి వచ్చిందని చదివేస్తున్నాం ప్రొనౌన్సియేషన్ వైజ్ గా, బట్ ఇట్స్ నాట్ కర్ల్, ఇట్స్ అ సియూఆర్ఎల్. ఇట్స్ అ కమాండ్ లైన్ యూఆర్ఎల్ అనమాట. అంటే ఒక యూఆర్ఎల్ ని బ్రౌజర్ లో కాకుండా నీ కమాండ్ లైన్ లో వాడాలి అంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు వాడాల్సిన కమాండ్ ఏంటి? సరే, కర్ల్. ఓకేనా? లేదా సియూఆర్ఎల్ అంటాం అనమాట. అర్థమైందా? సో కర్ల్ అనేది ఏంటంటే మనము ఒక యూఆర్ఎల్ పింగ్ అవుతుందా లేదా, ఒక వెబ్సైట్ youtube.com అనో google.com అనో ఒక లింక్ ఉంది అనుకోండి, మనకి యూఆర్ఎల్ లింక్ ఉంది అనుకోండి, ఆ లింక్ లో ఆర్పిఎం ఉంది అనుకోండి, ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఏదైనా సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, నువ్వు ఏం పెడితే అది ఉంటుంది ఆ యూఆర్ఎల్ లో. అవునా? ఆ యూఆర్ఎల్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నా, పింగ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలన్నా, వనరబిలిటీ స్కాన్ ని ఆ యూఆర్ఎల్ మొత్తం చెక్ చేయాలన్నా ఏం కమాండ్ వాడాలి మనం? కమాండ్ లైన్ లో. సింపుల్ చెప్తున్నా కదా, గ్రాఫికల్ గా అయితే బ్రౌజర్, అదే యూఆర్ఎల్ ని తీసుకొచ్చి కమాండ్ లైన్ లో వాడాలంటే కర్ల్ వాడాలి. ఓకేనా? సో కర్ల్, దిస్ ఇస్ ద వన్. హెల్త్ చెక్ ఎగ్జిట్ 1 అని ఇది ఒక ఏంటి హెల్త్ చెక్ చేసుకోవాలి ఇట్లా. ఓకే.
యూజర్ ఏంటి, యూజర్ పేరు ఏంటి ఇక్కడ, నోడ్ అనే యూజర్ వాడుతున్నాడు. సో ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఏంటి మన దేనికి ఇది ఎగ్జాంపుల్, ఇదంతా మొత్తం కమాండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కి స్పెసిఫికేషన్ కి ఎగ్జాంపుల్. సో కొన్ని మీకు ఒక లాస్ట్ లైన్ ఒక చిన్న బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే లేయరింగ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను, లేయరింగ్ అండ్ బిల్డ్ క్యాష్ గురించి చెప్పాను. ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మోస్ట్లీ వాట్ రన్ కానీ కాపీ కానీ యాడ్ కానీ క్రియేట్స్ వాట్ లేయర్. చెప్పాను కదా మీకు, ఒక ఇమేజ్ లో అన్ని ఒక బ్రెడ్ ప్యాకెట్ లో బ్రెడ్ పీసెస్ ఎలా ఉంటాయి, స్లైసెస్ ఎలా ఉంటాయి, అట్లా ఒక బ్రెడ్ ప్యాకెట్ అనేది ఒక ఇమేజ్ అయితే స్లైసెస్ అనేది లేయర్. ఒక్కొక్క లేయర్ మనం ఎన్ని లేయర్స్ తక్కువ ఉంటే మనకి ఇమేజ్ అంత బాగుంటుంది. కోడ్ ఎంత ఉండొచ్చు, మీరు ఎన్ని లైన్స్ అయినా కోడ్ రాసుకోండి, కానీ ఎఫెక్టివ్ కోడ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ని మీరు ఫాలో అవుతూనే బెస్ట్ ఇమేజెస్ రాయగలుగుతారు. అర్థమైందా? సో ఏంటి ఇక్కడ లేయరింగ్ అంటే ఏంటి, లేయర్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుందంట, ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ విల్ క్రియేట్ ఏ లేయర్. మోస్ట్లీ ఎప్పుడు రన్ వాడినప్పుడు లేయర్ క్రియేట్ అవుతుంది, కాపీ వాడినప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది, యాడ్ క్రియేట్స్ ఏ లేయర్. సో డాకర్ క్యాషెస్ లేయర్. క్యాష్ అంటే ఏంటి, మెమరీలోకి తీసుకురావడాన్ని క్యాషింగ్ అంటారు. ఓకేనా, డాకర్ క్యాషెస్ వాట్ లేయర్. ఇఫ్ లేయర్ ఇన్పుట్స్ డోంట్ చేంజ్, డాకర్ రిఫ్యూజెస్ ది క్యాష్. ఓకే, సో ఆర్డరింగ్ మ్యాటర్స్ ఏంటంట, ఆర్డరింగ్ మ్యాటర్స్ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఒక ఆర్డర్లో రాయటం అనేది మ్యాటర్. ఏంటది, పుట్ స్టేబుల్ స్టెప్స్, ఇన్స్టాల్ డిపెండెన్సీస్ బిఫోర్ వైలేట్ ది బిఫోర్ వొలటైల్ స్టెప్స్. వొలటైల్ అంటే ఏంటి, టెంపరీగా ఉండేది. టెంపరీ స్టెప్స్ కి కన్నా టెంపరీ అనే వర్డ్ కి వొలటైల్ మీనింగ్ వాడతాం అనమాట. ఓకేనా, బిఫోర్ వొలటైల్ స్టెప్స్ కాపీ సోర్స్ అనమాట. దిస్ ఈల్స్ ఫాస్టర్ బిల్డ్స్. అంటే బేసిక్ గా ఈ రెండింటికి ఈ పాయింట్స్, 2 పాయింట్స్ ఎందుకు రాశానంటే, ఓవరాల్ సినారియోలో నువ్వు బిల్డ్ ఎంత బాగా కోడ్ రాసి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే నీ బిల్డ్, నీ ఇమేజ్ అంత బాగా బిల్డ్ అవుతుంది. ఓకేనా, నీ ఇమేజ్ బెస్ట్ ఇమేజ్ అని అందరూ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే నువ్వు బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ని ఫాలో అయ్యి ఆ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ యూజ్ చేసి నువ్వు ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తే నీ ఇమేజ్ బాగుంటుంది. మనం అందరం ఇమేజ్ క్రియేట్ చేద్దాం, సరిగా వినండి, అందరం 10 మంది ఉంటే 10 మంది ఇమేజ్ క్రియేట్ చేద్దాం. కంటెంట్ ఒకటే, ఏంటి, ఒక మర్న్ స్టాక్ రాద్దాం. ట్రై టు క్రియేట్ ఏ ఇమేజ్ వేర్ ఇట్స్ అబౌట్ మర్న్ స్టాక్. అంటే ఏంటి, ఒక MongoDB ఉంటుంది, Node.js ఉంటుంది, ప్లస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటుంది, బ్యాక్ ఎండ్, అన్ని కలిపి ఒకటి చేద్దాం. కానీ ఇదే ఇమేజ్ కొంతమంది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ వాడి చేస్తారు, కొంతమంది వాళ్ళు వచ్చినట్టు రాస్తారు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ 10 ఇమేజెస్ ఒకటి కంటెంట్ ఏంటి, మర్న్ స్టాక్ బిల్డ్ చేయడమే కంటెంట్. ఓకేనా, కానీ మీరు కొంతమంది ఇమేజెస్ బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి, కొంతమంది ఇమేజెస్ ఎఫెక్టివ్గా పని చేయకపోవచ్చు. కంటెంట్ ఒకటే, ఇమేజ్ ఒకటే, అర్థమైందా, రిజల్ట్ ఒకటే, బట్ ఆల్ కంటైనర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మైట్ డిఫర్. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ యూ ఫాలోడ్. నువ్వు ఎలా రాసావు ఇమేజ్ అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇమేజ్. మళ్ళీ ఒకసారి ఈ డాక్యుమెంట్ మళ్ళీ చూద్దాం మనం ఒకసారి. దిస్ ఆర్ ద 7 స్టెప్స్. గబగబా చూస్తే ఏముంది ఇక్కడ, ఫ్రమ్ దేనికోసం వాడతారంట, ఫ్రమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇనిషియలైజెస్ ద న్యూ బిల్డ్ స్టేజ్ అండ్ సెట్స్ ది బేస్ ఇమేజ్ ఫర్ వాట్ సబ్సిక్వెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో మన ఇమేజ్ దేంతో మొదలవుతుంది, ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ తో మొదలవుతుంది. ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉబంటు ఇదే ఇచ్చాడనమాట. దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ టిపికలీ ద ఫస్ట్ వన్ ఇన్ ద Docker file. It's possible to have what multiple from instructions in a single Docker file for multi-staged building. నువ్వు multi-stage build క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే కూడా ఫ్రమ్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ వాడచ్చు అంట. లేబుల్ యాడ్స్ వాట్ మెటాడేటా. సెకండ్ స్టెప్ గుర్తుందా, బిల్డ్ చెప్పిన లేబుల్ యాడ్ ది మెటాడేటా టు అన్ ఇమేజ్ ఫైల్ ఇన్ అ కీ పేర్ వాల్యూ ఫార్మాట్. లేబుల్ వర్షన్ 1 ఇది కీ, దాని వాల్యూ, ఇది కీ, దాని వాల్యూ, ఇది కీ, దాని వాల్యూ. చెప్పాను కదా, బ్యానర్ అంటాం కదా, షెల్ స్క్రిప్ట్ లో బ్యానర్ అని పిలుస్తాము, ఇక లేబుల్ అంటున్నాడు అంతే. ఏంటి బ్యానర్, వర్షన్ 1 అంట, వర్షన్ 1 వర్షన్ 1 మెయింటైనర్ ఎవరు, జాన్ ఎట్ ఎగ్జాంపుల్, హూ ఇస్ మెయింటైనింగ్ ఇట్. డిస్క్రిప్షన్, దిస్ ఈస్ అ sample Docker image. ఇది లేబులింగ్. లేబుల్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ వాట్,
image, organization, licensing information, annotations and other metadata. నీకు అంటే బేసిక్ గా నీ ఇమేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మనం లేబుల్స్ వాడతాం. ఓకేనా? ENV అంటే ఏంటి? ఎన్వైరన్మెంట్. సెట్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ద ఇమేజ్. ఎగ్జాంపుల్ యాప్ హోమ్ ఎక్కడ ఉంది, నోడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అది ప్రొడక్షనా నాన్ ప్రొడక్షనా, డెవ్ టెస్ట్ అనేది ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఎన్వైరన్మెంట్. దీస్ వేరియబుల్స్ పర్సిస్ట్ ఏంటి? పర్మనెంట్ రన్ టైమ్ లో కూడా వస్తుంది. గుర్తుందా? పర్సిస్ట్ వెన్ ఎ కంటైనర్ ఈజ్ ఏ run from the resulting image. వర్క్ డైరెక్టరీ ఏం చెప్పాను మీకు? వర్క్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంటిది? ఇది సెట్స్ ది వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఫర్ సబ్సిక్వెంట్ కమాండ్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రన్ అయిపోయే కమాండ్స్ అన్ని ఏ ఫోల్డర్ మీద రన్ అవ్వాలి, దాంట్లో ఉన్న ఏ ఫైల్స్ మీద ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి దానిపైన వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తుంది. దాన్ని వర్క్ డిఐఆర్ అంటారు. ఓకేనా? లైక్ వాట్ సబ్సిక్వెంట్ కమాండ్స్ ఏముంటాయి? రన్ కానీ, సిఎండి కానీ, ఎంట్రీ పాయింట్ కానీ, కాపీ, యాడ్, ఇవన్నీ రన్ వాడాలి అంటే దాని ముందు మనం ఏం చేయాలి? వర్క్ డైరెక్టరీ సెట్ చేసుకోవాలి. క్లియర్? ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ డైరెక్టరీ ఈజ్ వాట్? /app. ఇఫ్ ద డైరెక్టరీ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్. సరే సార్ మనం వర్క్ డైరెక్టరీలో /app అని చెప్పాను, /devops అని చెప్పాను, అది లేదు నాకు ఫైల్ సిస్టంలో. అప్పుడు ఏమవుతుందంట? ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతుందంట వర్క్ డైరెక్టరీ నువ్వు ఇచ్చావు కాబట్టి, లేదు కాబట్టి. కాపీ అండ్ యాడ్ ఏంటి? బోత్ కాపీ అండ్ యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. కాపీస్ వాట్? ఏంటిది? ఈ స్టెప్లో ఏం చెప్పాను గుర్తుందా? నువ్వు డెవలపర్ రాసిన కోడ్ని మనం ఇమేజ్లోకి తేవాలి. ఎలా తీసుకొస్తారు? కాపీ ఆర్ యాడ్ ద్వారా ఆ డెవలపర్ రాసిన కోడ్ని మన ఇమేజ్లోకి తీసుకోవడం వాడటం కోసం కమాండ్స్ ఇవి. కాపీ ఏంటి? package.json. యాడ్ ఏంటి? ఈ URL నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? దిస్ వన్. సో ఇవన్నీ ఈ రెండు కమాండ్స్ వాడి both. Copy is generally preferred for what? Simplicity. Add has some extra features like what? tar అంటే ఏంటి తెలుసా? tar-ball అంటాం. జిప్ ఫైల్ ని లైనెక్స్ లో tar అంటారు లేదా tar-ball అంటారు. ఓకేనా? సో add has some extra features like what? tar extraction and remote URL support, but these can make build behavior less predictable. అంటే అది ఎలా బిహేవ్ చేస్తనేది మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేము అనమాట యాడ్ వాడితే. ఎందుకంటే యాడ్ హ్యాస్ ఎ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఫంక్షనాలిటీ. అందుకని బెటర్ ఏంటి? గో విత్ వాట్? కాపీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటి? రన్ ఏంటి? రన్ ఎగ్జిక్యూట్స్ కమాండ్స్ ఇన్ అ న్యూ లేయర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ వాట్? కరెంట్ ఇమేజ్ అండ్ కమిట్స్ ద రిజల్ట్స్. లైక్ ఏంటి చెప్పాను కదా, రన్ ఏంటి? ఈ అప్డేట్ చేయి, ఇన్స్టాల్ చేయి, Node.js ని అనే RPM ని ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఇట్స్ అ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ టు చైన్. అదే ఇదే కదా చెప్పి ఇంతకు ముందు. ఒక లేయరే పెట్టుకోవాలనుకుంటే, రన్ లేయర్ ఒకటే పెట్టాలనుకుంటే ఇట్స్ అ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ టు చైన్ ది కమాండ్స్. ఎలా చేంజ్ చేస్తావు? చైనింగ్. ఒకటి తర్వాత లింకింగ్ ఎలా చేస్తావు? $& వాడి చేయమని చెప్తున్నాడు. సో ఇట్స్ అ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ టు చైన్ కమాండ్స్ విత్ $& అండ్ క్లీన్ అప్ ఇన్ ద సేమ్ రన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు కీప్ లేయర్స్ వాట్? స్మాల్. ఓకేనా? CMD. Okay, CMD provides what? Provides defaults for a executing container. There can be only one CMD instruction for what? One Docker file. ఒక Docker file లో ఒకటే CMD ఉండాలి అంట. ఓకేనా? CMD ఏంటి? ఇది నోడ్, ఇది యూజర్ పేరు, ఇది app.js. CMD can be overwritten at what time? చెప్పాను కదా, రన్ టైమ్ లో కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వచ్చు, నువ్వు రన్ టైమ్ లో చేసేటప్పుడు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వచ్చు. ఎంట్రీ పాయింట్ ఏంటి? ఎంట్రీ పాయింట్ కాన్ఫిగర్స్ ది కంటైనర్. ఎంట్రీ పాయింట్స్ వాట్? ఎంట్రీ పాయింట్ కాన్ఫిగర్స్ ది వాట్? కాన్ఫిగర్స్ ఏ కంటైనర్ దట్ విల్ రన్ యాజ్ అన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్. అంటే ఏంటి? Nginx రన్ చేయాలి. Nginx అంటే అప్లికేషన్ సర్వర్. ఓకేనా? లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కూడా అంటాం బేసిక్ గా. Nginx -g daemon ఇట్లాంటి రాయాలంటే ఎంట్రీ పాయింట్ ఈజ్ ఆఫన్ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్? ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ వాట్? CMD, where entry point defines the executable and CMD supplies the argument. అంటే ఎంట్రీ పాయింట్ ఏమో ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఇస్తుంది, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఏం చేస్తుంది? దానికి సప్లై చేస్తా, ఆర్గ్యుమెంట్ సప్లై చేస్తా. ఓకేనా? విల్ డూ ఆల్ ద ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్. మీకు 10 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను ఇమేజెస్ కి. ట్రై చేయండి వీకెండ్ లో. ఎక్స్పోజ్ అంటే ఏంటి? ఏం చెప్పాను? ఇన్ఫార్మ్స్ డాకర్ దట్ ద కంటైనర్ లిజన్స్ అండ్ వాట్? a specific network port at runtime. ఒక రన్ టైమ్ లో ఏ పోర్ట్ వాడుతుంది నా
నా ఇమేజ్ లో నా అప్లికేషన్స్ కి ఏ పోర్ట్ వాడతా అనేది ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి 80 and what 443 అని పెట్టాను. బట్ ఏం చెప్పాను ఇంతకుముందు దాంట్లో, ఈవెన్ దో నువ్వు ఎక్స్పోజ్ లో వాడినా కానీ రన్ టైమ్ లో ఇచ్చేటప్పుడు -p ఇచ్చి మటు కంపల్సరీగా నువ్వు వాడాలి, మ్యాప్ చేయాలి అంటే అని చెప్తున్నాడు వాడు. అవునా? దిస్ డజంట్ యాక్చువల్లీ పబ్లిష్ ది పోర్ట్, ఇట్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ డాక్యుమెంటేషన్ బిట్వీన్ ది పర్సన్ హూ బిల్డ్స్ అండ్ ద ఇమేజ్ ద పర్సన్ హూ రన్స్. అంటే ఏంటి, ఇమేజెస్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం అంటే ఒక ఇంజనీర్ ఏమో ఇమేజ్లు క్రియేట్ చేస్తాడు, ఇంకో ఇంజనీర్ ఏమో వాటిని రన్ చేస్తాడు. అవును, ఇప్పుడు నేను హెలో వరల్డ్ రన్ చేశాను, రన్ చేసింది ఎవరు? మనము. బట్ అది ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? సంబడి ఎల్స్ క్రియేటెడ్, రైట్? సో క్రియేట్ చేసిన వ్యక్తికి రన్ చేసే వ్యక్తికి మధ్యలో ఉండే ఒక డాక్యుమెంటేషన్, ఒక అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఏం వాడుతున్నాం? ఎక్స్పోజ్. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పోజింగ్ ద పోర్ట్ నెంబర్. అర్థమైందా? వాల్యూమ్ చెప్పాను కదా, పర్సిస్టెంట్ డిస్క్ ని ఇట్ క్రియేట్స్ ఏ మౌంట్ పాయింట్. నా కంటైనర్ లోపల ఒక మౌంట్ పాయింట్ కావాలి, స్లాష్ యాప్ అనే ఒక మౌంట్ పాయింట్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? క్రియేట్స్ ఏ మౌంట్ పాయింట్ అండ్ మార్క్స్ ఇట్ యాజ్ వాట్? హోల్డింగ్ ఎక్స్టర్నల్లీ మౌంటెడ్ వాల్యూమ్స్ ఫర్ నేటివ్ హోస్ట్ అండ్ అదర్ కంటైనర్స్. ఎగ్జాంపుల్ వాట్? volume/data. This is useful for any mutable or user serviceable parts of your image. Okay. arg కి env కి డిఫరెన్స్ చెప్పండి. arg కి environment variable. arg defines what? arg is also variable, but arg is used only for at the time at build phase. Correct? The method level when you correct. arg can be used only at what? Build level. Environment can be used at build level as well as what? Runtime level. అయితే ఇంకో పాయింట్, arg కి ఇచ్చిన వాల్యూ నాకు రన్ టైమ్ లో కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? దాన్ని env కి వేరియబుల్ మ్యాప్ చేయాలి మనం. అర్థమైందా? నేను arg లెవెల్లో వాడేది వాల్యుబుల్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ ఇట్ ఎట్ రన్ టైమ్ లెవెల్, ఐ హ్యావ్ టు మ్యాప్ ది. ఇక మీకు ఇచ్చాను, గుర్తుందా? ఇక్కడ ఇచ్చాను కదా నోట్ ప్యాడ్ లో. ఎక్కడ ఇచ్చాను? ఇక్కడ చూసారా? ఆర్గ్ ఏమి ఇచ్చాను? నోడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనే వేరియబుల్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూ ఇచ్చాను. ఇది బిల్డ్ లో అయిపోయింది. ఇదే వాల్యూ నాకు రన్ టైమ్ లో తీసుకోవాలి. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను? env నోడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఏంటి అంటే డాలర్ నోడ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఐఎమ్ రీడింగ్ దిస్ వాల్యూ, అంతేనా? డాలర్ ఇది రీడ్ చేసిన దీంట్లో వాల్యూ ఏముంది? ప్రొడక్షన్. అంటే నేను ఆర్గ్ లెవెల్లో డిక్లేర్ చేసిన వాల్యూని మళ్ళీ రన్ టైం తీసుకెళ్తున్నాను. అర్థమైందా? దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. సో ఆర్గ్ డిఫైన్స్ ఏ వేరియబుల్ దట్ యూజర్స్ క్యాన్ పాస్ ఇట్ at build time to the builder with the docker build command. ఏంటిది ఎగ్జాంపుల్? వర్షన్ ఏంటి అంటే లేటెస్ట్. దిస్ allows more flexibility for what? More flexible image builds. So best practices, that's the end of the image. అన్ని maximum అన్ని కవర్ చేసాము, most of the comments కవర్ చేసాము. Use multi-stage builds. This helps create smaller final images by separating the build time dependencies for runtime dependencies. ఇగో రెండు సార్లు రాసాం, అవునా? ఇది ఒకసారి బిల్డ్ అవుతుంది, ఇది ఒకసారి బిల్డ్ అవుతుంది మళ్ళీ. అర్థమైందా? మినిమైజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్. దిస్ ఇస్ ద థంబ్ రూల్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ లో. ఏంటిది థంబ్ రూల్? ఏంటి? మినిమైజ్ ది నంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్. ఇమేజ్ లేయర్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది గుర్తుందా? మీ కాపీ కమాండ్, యాడ్ కమాండ్, రన్ కమాండ్ ఇవన్నీ వాడినప్పుడు లేయర్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆల్వేస్ లెస్ లేయర్స్, ఎఫిషియంట్ ఇమేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. మినిమైజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్, కంబైన్ కమాండ్స్ వేర్ పాసిబుల్ టు రెడ్యూస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ అండ్ ఇమేజ్ సైజెస్. లివరేజ్ బిల్డ్ క్యాష్. అవును, ఇప్పుడు సరే మీకు క్యాషే గురించి ఒకసారి చెప్తాను, అందరికి తెలిసిందే, మళ్ళీ ఒకసారి రీఇటరేట్ చేస్తాను. క్యాష్ అంటే ఏంటి? టెంపరరీ మెమరీ. యూట్యూబ్లో నేను ఒక వీడియోని ప్లే చేశాను అనుకోండి, ఫస్ట్ టైం ప్లే చేసినప్పుడు ఫాస్ట్గా ప్లే అవుతుందా? ఎందుకు? స్ట్రీమింగ్ అంటాం దాన్ని, అవునా? స్ట్రీమింగ్ అంటే ఏంటి? వేరే యూట్యూబ్ సర్వర్లో ఉన్న వీడియో డిస్క్లో ఉన్న వీడియోని ఇంటర్నెట్ ద్వారా నా మెమరీలోకి తీసుకొచ్చి స్ట్రీమ్ చేసి నా క్యాష్లో పెడుతుంది, నా ర్యామ్లో ఉంటుంది. అర్థమైందా? దీన్ని ఏమంటారు? క్యాషింగ్ అంటారు, లేకపోతే స్ట్రీమింగ్ అంటారు. ఒకసారి నా క్యాష్లోకి వచ్చేసింది అనుకో వీడియో, నేను సెకండ్ టైం ప్లే చేస్తే ఫాస్ట్ ప్లే అవుతుందా అవదా? ఎందుకు? కరెంట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మై
క్యాష్, అవునా కదా, ఇట్స్ ఆల్రెడీ స్ట్రీమ్డ్. సో ఇక్కడ ఏమంటాడంటే వీడు లివరేజ్ అంటే ఏంటి? టేక్ అడ్వాంటేజ్. ఏంటి? టేక్ లివరేజ్ కి జనరిక్ మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇక్కడ నుంచి నువ్వు ఒక ప్లేస్కి ట్రావెల్ చేయాలి, ఓకేనా? వై డోంట్ యూ లివరేజ్ ర్యాపిడో అంటాం. అంటే ర్యాపిడో అని ఒక సర్వీస్ ఉంది కదా, నడుచుకుంటూ ఎందుకు వెళ్తున్నావు? వై డోంట్ యూ బుక్ వాట్? టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ర్యాపిడో సర్వీస్. సో లివరేజ్ ర్యాపిడో సర్వీస్ అని చెప్తాను నేను. ఏం చెప్తాను? లివరేజ్ ర్యాపిడో సర్వీస్ అని చెప్తాను. లేదా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇది మన ఇన్స్టిట్యూట్ కదా, నేను ఒక అర్జెంట్గా ఒక ప్రింట్అవుట్ తీయాలి, అర్జెంట్గా ఒక నాకు ప్రింట్అవుట్ కావాలి. నేను వెళ్ళి తెచ్చుకుంటే ఒక 5 నిమిషాలు పడుతుంది, 10 నిమిషాలు పడుతుంది, లేదా పావు గంట పడుతుంది. నేను చేసే పని ఆపి మరీ వెళ్ళి తేవాలి. ఐ హ్యావ్ ఏ ఆఫీస్ బాయ్, కాంట్ ఐ లివరేజ్ హిమ్? ఎస్ ఆర్ నో? సో లివరేజింగ్ అంటే టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వాట్? బిల్డ్ క్యాష్. నువ్వు బిల్డ్ క్యాష్ అని వాడుకో, దాని అడ్వాంటేజ్ తీసుకో అని చెప్తున్నాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫ్రమ్ లీస్ట్ టు మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ చేంజింగ్ టు మినిమైజ్ ది బిల్డ్ క్యాషే. ఓకేనా? సో నువ్వు ఎంత, అదే ఆర్డర్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫ్రమ్ వాట్? లీస్ట్ టు మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ చేంజింగ్ టు మినిమైజ్ ది బిల్డ్ క్యాష్. నువ్వు బిల్డ్ క్యాష్ అని ఎంత తక్కువ యూజ్ చేసి దాన్నే మళ్ళీ మళ్ళీ వాడితే నీకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. యూజ్ డాకర్ ఇగ్నోర్ అంటే నేను చెప్పాను గుర్తుందిగా, గిట్ ఇగ్నోర్. ఓకే, అలాగనే ఎక్స్క్లూడ్ ఫైల్స్ నాట్ రెలవెంట్ టు వాట్? టు ద బిల్డ్, సిమిలర్ టు వాట్? గిట్ ఇగ్నోర్. చెప్పాను కదా మనకి. అలానే ఏవైతే బిల్డ్ లో అనవసరం లేని సీక్రెట్స్ ఉంది, నువ్వు సీక్రెట్ తీసుకెళ్ళి నువ్వు ఇమేజ్లో పెడతావా? పెట్టావు కదా. నువ్వు పాస్వర్డ్ అంటే దొంగకి నువ్వు ఇంటి తాళం ఇస్తున్నట్టే, రైట్? సో యూ కెనాట్ పాస్ ఆన్ ది సీక్రెట్స్ టు ద బిల్డ్. సో అలాంటివన్నీ తీసుకొచ్చి దగ్గర పెట్టుకోమంటున్నాడు వాడు, పెట్టుకోమంటున్నాడు. డోంట్ ఇన్స్టాల్ అన్నెసెసరీ ప్యాకేజెస్, కీప్ ద ఇమేజ్ లీన్. లీన్ అంటే ఏంటి? సన్నగా. లీన్ అంటే థిక్, థిక్ ఆపోజిట్ లీన్. ఓకే, కీప్ ద ఇమేజ్ లీన్ అండ్ సెక్యూర్ బై ఓన్లీ ఇన్స్టాలింగ్ వాట్స్ నీడెడ్. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది? డిపెండెన్స్ చేస్తాం కదా, డిపెండెన్సీస్, అప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట. యూజ్ ఎ స్పెసిఫిక్ ట్యాగ్స్, అవాయిడ్ లేటెస్ట్ ట్యాగ్స్ what for base images to ensure what? Reproducible builds. Set what? Work directory, always use work dir instead of what? Profile rating అని చెప్తున్నాడు వాడు. ఓకే, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రొఫైల్ ఏంటి? ప్రొఫైల్ రేటింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లైక్ రన్, సిడి ఇలా వాడటం బదులు, అంటే ఒక డైరెక్టరీ నుంచి ఇంకో డైరెక్టరీకి వెళ్ళి చెప్పడం బదులు డైరెక్ట్గా ఏం చెప్తున్నాడు? వర్క్ డైరెక్టరీ వాడుకోమని చెప్తున్నాడు. నువ్వు ఒక డైరెక్టరీ నుంచి ఇంకో డైరెక్టరీకి వెళ్ళి అనుకుంటే నువ్వు వర్క్ డైరెక్టరీ డిక్లేర్ చేసుకోమని చెప్తున్నాడు. రాదర్ దెన్ వాట్? సిడి డాట్ అగైన్ అంటే ఒక డైరెక్టరీ నుంచి ఇంకో డైరెక్టరీకి వెళ్ళు, మళ్ళీ ఇంకో డైరెక్టరీ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళు, ఇట్లా వాడటం బదులు డైరెక్ట్గా నువ్వు వర్క్ డిఆర్ని డిక్లేర్ చేసుకోమని చెప్తున్నాడు. యూజ్ కాపీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాట్? యాడ్. ఎందుకు చెప్పాను? యాడ్ హ్యాస్ మోర్ ఫంక్షనాలిటీ, కాంప్లెక్స్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది కాబట్టి యాడ్ బదులు కాపీ వాడుకోమని చెప్తున్నాడు. యూజ్ అన్లెస్ యూ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ నీడ్ ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ యాడ్, యూజ్ ఆల్వేస్ వాట్? Copy for transparency. Use environmental variables. Okay, especially for what? Versioning numbers and paths, making the Docker file more flexible. That concludes what? The Docker Docker image, Docker file for images ki మనం వాడతాం. అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పగా హెల్త్ చెక్స్ కోసం వాడుకోవచ్చు. ఇవన్నీ మీకు ఇంకా అడ్వాన్స్ రాయాలనుకుంటే బిల్డ్ కిట్ ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. సో కంక్లూజన్, కెన్ యూ రీడ్ ద కంక్లూజన్? డాకర్ ఫైల్స్ ఆర్ వాట్? పవర్ఫుల్ టూల్స్ ఫర్ క్రియేటింగ్ reproducible version controlled Docker images. By mastering Docker file instructions, best practices, you can create efficient, secure and portable applications. Remember that writing good Docker files is an iterative process. Continuously refine your Docker files as you learn more about your application needs and Docker capability. And వీడు ఏమంటున్నాడంటే రిఫైనింగ్ అంటే ఏంటి? ఫిల్టర్ చేయడం కదా. రిఫైన్ గోల్డ్ రిఫైన్స్ అంటాం కదా, రా
క్రూడ్ ఆయిల్ వస్తుంది, ఫిల్టర్ చేస్తున్న కొద్దికి నీకు ఫస్ట్ పెట్రోల్ వస్తుంది, ఫస్ట్ డీజిల్ వస్తుంది, పెట్రోల్ వస్తుంది, లాస్ట్ గ్యాస్ వస్తుంది. అట్లా రిఫైనింగ్ కదా. అలానే నువ్వు రాసిన ఇమేజెస్ ని ఇంకా రిఫైన్ చేస్తే, బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే, యూ కెన్ రిఫైన్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ వాట్ గోల్డ్ ఇమేజెస్ ని. అందుకే అంటారు రియల్ టైంలో గోల్డ్ ఇమేజా పేర్లు పెడతారు అనమాట. ఇట్స్ అ గోల్డ్ ఇమేజ్, ఇట్స్ అ డైమండ్ ఇమేజ్, ఇట్స్ అ ప్లాటినం ఇమేజ్, ఇట్స్ అ సిల్వర్ ఇమేజెస్ అని ఇమేజెస్ ఉంటాయి. ఇమేజ్ కి పేర్లు పెడతారు. రియల్ టైంలో ఆల్వేస్ వీ ప్రిఫర్ గోల్డ్ ఇమేజెస్. మా దాంట్లో అన్ని గోల్డ్ ఇమేజ్ పెడతారన్నమాట. అంటే ఏంటి, ఇది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది, తెచ్చుకుని హ్యాపీగా మనం వాడుకోవచ్చు అని చెప్పేసి. అర్థమైందా? సో దట్స్ ద కంక్లూజన్ అబౌట్ వాట్ ఇమేజెస్. సో ఇంకా చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి డోకర్లో. ఏంటి నెట్వర్కింగ్ చెప్పాను, ఇవన్నీ అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్స్. మనకి ప్రస్తుతానికి ఇంత మటుకు మనం నేర్చుకుని సక్సెస్ఫుల్ గా వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ గోల్ ఆఫ్ డాకర్ నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్. ఎందుకు కంటైనర్ బిల్డ్ చేయాలి, హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ VM, హౌ డాకర్ హెల్ప్స్. సో డాకర్ కంటైనర్స్ మీన్స్ డెవలపర్స్ క్యాన్ లివరేజ్, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అంటే టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వాట్ డాకర్ కంటైనర్స్ అండ్ కెన్ బిల్డ్, డెవలప్, ఇంప్లిమెంట్ అండ్ వాట్ ఇంప్లిమెంట్ కదండి, deploy the applications much faster compared to what వర్చువల్ మెషిన్స్. అర్థమైందా? సో ఎవరు లివరేజ్ చేసుకుంటారు అంటే డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ ల్యాప్టాప్స్ లో డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని డాకర్ ఇంజిన్ పైన కంటైనర్స్ ని క్రియేట్ చేసి, ఇఫ్ దే నో హౌ టు రైట్ the Docker better images, okay, that can be replayed on what test, development, test, and directly they can implement in what production. అర్థమైందా? క్లియర్ నాట్? సో డాకర్ ఇమేజెస్ మనం క్రియేట్ చేస్తామా? మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ద పీపుల్ హూ డెవలప్ ది అప్లికేషన్, వాట్ హూ డెవలప్ ది అప్లికేషన్స్ కెన్ రన్ వాట్ దెన్ హూ కెన్ క్రియేట్ వాట్ ఇమేజెస్. మనం ఏం చేస్తాం మాక్సిమం చేసే డెవలప్స్ ఇంజనీర్స్, we will run as a containers, we will run as a what containers. బట్ నీకు తెలియాలి కాబట్టి ఇమేజెస్ లో ఎలాంటి ఇమేజెస్. ఇప్పుడు కొంతమంది ఒకసారి ఏమవుతుంది, ఒక డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేస్తాడు, ఒక బేస్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేస్తాడు. మనం రన్ టైం చేస్తాం, కంటైనర్ రన్ అవుతుంది, ఒక త్రీ మంత్స్ నుంచి రన్ అవుతుంది. రన్ టైంలో చాలా చేంజెస్ చేశారు. ఏం చేశారు? రన్ టైంలో డెవలపర్ ఎక్కడో ఉన్నాడు, ఫస్ట్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసిన డెవలపర్ ఎక్కడో US లో ఉన్నాడు, తను ఇచ్చేసాడు, తన జాబ్ ఓన్లీ వాట్ రైటింగ్ ఇమేజెస్. మనకేం చేసుకొచ్చాం, మనం తీసుకొచ్చి దానికి కంటైనర్ కింద రన్ చేసాం. ఇక్కడ మన పక్కన ఉన్న డెవలపర్ ఏం చేశాడు, దానికి రన్ టైంలో చాలా చేంజెస్ చేశాడు. ఇప్పుడు దాని నుంచి ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయాలి. అర్థమైందా? సో అప్పుడు మనకి స్కిల్స్ అవసరం అవుతాయి. కాబట్టి సో నోయింగ్ యాజ్ ఎ డెవలప్స్ ఇంజనీర్ యూ షుడ్ నో ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ వాట్ హౌ డాకర్ ఇంజన్ వర్క్స్, డాకర్ క్లయింట్ అంటే ఏంటి. ఇప్పుడు ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి వన్ లాస్ట్ టుమారో ఏం చేద్దామంటే డాకర్ హబ్లో అకౌంట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకుంటాము, దాన్ని ఇక్కడ ఎట్లా వాడతాము, ఓకే, రిపాజిటరీని ఎట్లా వాడతాము, పుల్, పుష్, రన్, మిగతా కమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో టుమారో విల్ బి ద లాస్ట్ క్లాస్ ఫర్ యువర్ డాకర్ అండ్ మండే we are going to start with Docker orchestration tool called Kubernetes. Okay, any questions guys? డాకర్ స్వామ్ కూడా వాడట్లేదు కదా సార్, అది కూడా No, Kubernetes. it's deprecated, no one uses. Oh. Don't even tell that we are using Docker Swarm. Really, tell me where do you use, ఆ యూస్ కేసు అడుగుతాడు మిమ్మల్ని అనవసరంగా. ఓకేనా? నో వన్ యూజెస్. నీకు అదే ఓపెన్ సోర్స్ టూల్, పవర్ఫుల్ టూల్ నీకు కుబర్నెటిస్ ఉన్నప్పుడు వై డు యూ యూస్, అవునా, డాకర్ స్వాన్. సో డోంట్ ఈవెన్ టెల్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ డాకర్ స్వాన్. ఓకేనా? బికాస్ ఇట్స్ డెప్రికేటెడ్, నో వన్ యూజెస్. క్లియర్? దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ. నోట్స్ కూడా అప్లోడ్ చేయండి సార్ కొంచెం. ఇది ప్రాబ్లం ఏమైపోతుందంటే, ఇది నా ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్, నా పర్సనల్ ల్యాప్టాప్, మా బాబు వాడుతున్నాడు. వాడికి ఇంటర్ 9th వచ్చాడు కదా, వాడు వాడుతున్నాడు. సో ఐఎమ్ నాట్, అదే నేను ఉంటే నేను వెబ్ వాట్సాప్ ఓపెన్, దీంట్లో వెబ్ వాట్సాప్ ఓపెన్ అవ్వదు. సో ఇప్పుడు నాకు జీమెయిల్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది ఇంట్లో. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని మళ్ళీ నా ఆఫీస్ మెయిల్ ఐడి నుంచి నా జీమెయిల్ కి పాస్ చేసుకుని నేను మళ్ళీ జీమెయిల్ నుంచి నేను వాట్సాప్లో పెట్టాలి. అందుకని డిలే అవుతుంది, వేరేది ఏం లేదు. లేదు అంటే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయమంటే ఐ ట్రై టు అప్లోడ్ ఇన్ ద జూమ్ హియర్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఇట్ వర్క్స్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడే చేసేస్తారు, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. విల్ గివ్ ఎ ట్రై, యూ ట్రై టు డౌన్లోడ్ ఇట్. ఓకే, ఓకే సార్. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ నేను దీనికి డాకర్ అని పెట్టాను, డాకర్ రన్నింగ్ నోట్స్ అని పెట్టాను అనుకున్నా. క్లోజ్ చేద్దాము. ఐ ట్రై టు అప్లోడ్ ఇట్ రైట్ అవే, యూ కెన్ ట్రై టు డౌన్లోడ్ ఇట్.
స్క్రీన్ షాట్ కాదు ఇది, ఏంటి ఫైల్ ఫ్రమ్ యువర్ కంప్యూటర్. క్విక్ యాక్సెస్ డాకర్ రన్నింగ్ నోట్స్. ఇది రెండు ఇస్తాను, ఈ రెండు ఇమేజెస్ పెడుతున్నాను. డాకర్ కంటైనర్ ఇవన్నీ మూడు కలిపి పెట్టాను చూడండి, ఒకసారి వచ్చిందా? కెన్ యూ కన్ఫర్మ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దెమ్? Yeah, yes, sir. Done and dusted. Thank you guys, see you tomorrow. The recording is still in progress, sir.